ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2-ാമത്തെ അധ്യായം. ഫിലിപ്പിയർക്കുള്ള നിർഭം 2-ാമത് അധികാരം അതിന്റെ 19-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ 22-ാമത്തെ വാക്യം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ. അതിലെ 19-ാவது வசனம் முதல் 22-வது வசனம் வரை. அன்றியும் நானும் உங்கள் செய்திகளை அறிந்து மனத்தேறுதல் அடையும்படிக்கு சீக்கிரமாய் தீமோத்தேயுவை உங்களிடத்தில் அனுப்பலாம் என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நம்பி இருக்கிறேன். அது ஏனென்றால் உங்கள் காரியங்களை உண்மையாய் விசாரிக்கிறதற்கு என்னை போல மனதுள்ளவன் அவனே அன்றி வேறொருவனும் என்னிடத்தில் இல்லை. மற்றவர்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குரியவைகளை தேடாமல் தங்களுக்குரியவைகளையே தேடுகிறார்கள். தகப்பனுக்கு பிள்ளை ஊழியம் செய்வது போல அவன் என்னுடனே கூட சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் ஊழியம் செய்தான் என்று அவனுடைய உத்தம குணத்தை அறிந்திருக்கிறீர்கள். ഒരു നിമിഷം കർത്താവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. நம்ம எல்லாரும் ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோம். ഈ ആരാധനയിൽ ദൈവം നമ്മളോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இந்த ஆராதனையில தேவன் நம்மோடு இடைபடுகிறார். കർത്തദാസനിലൂടെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ശക്തമായൊരു ആഹ്വാനം കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി. ஒரு நல்ல தேவ சத்தியத்தை தேவ ஊழியக்காரன் மூலமாய் கர்த்தர் நமக்கு தந்தார். തുടർന്നും കർത്താവിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാനുണ്ട്. தொடர்ந்தும் தேவன் நம்மோடு பேசட்டும். കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ നമുക്കൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆண்டவருடைய அன்பை நமக்கு வெளிப்படுத்தி தரட்டும். കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തെ നമുക്കായി ഒന്ന് തുറന്നു തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ஆண்டவர் தம்முடைய இருதயத்தை நமக்காய் திறந்து தரட்டும். യേശുവിന്റെ ഹൃദയമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. യേശുവിന്റെ இருதயம்தான் தேவ வசனம். യേശുവിന്റെ ഹൃദയമാണ് പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ടത്. യേശുവിന്റെ இருதயத்தின் தாகம் தான் பிரசங்கிக்கப்பட வேணும். അത് കേൾക്കാനും പ്രാപിക്കാനുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. அதை கேட்பதற்கும் கீழ்ப்படிவதற்கும் தான் நாம் இங்கு வந்திருக்கிறோம். പകൽക്കാലം കർത്താവ് അതിനായി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. இந்த பகல் வேளையில் அதற்காய் கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ഈ വചനം ഞങ്ങളെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കണമേ. இந்த வசனம் நம்முடைய இருதயத்தின் ஆழங்களை தொடுவதா. ആഴത്തിൽ ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കണമേ. அது ஆழங்களிலே நம்மை தொடுவதா. ആഴത്തിൽ ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കണമേ. ஆழங்களை தொடுவதாக യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ആമേൻ. ആമേൻ. പൗലോസിന്റെ കാരാഗ്രഹവാസ കാലത്ത് பவுல் தம்முடைய சிறைச்சாலையில் இருக்கிற அந்த காலங்களிலே താൻ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളിൽ ഒരു ലേഖനമാണ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം. அவர் எழுதின அந்த நிருபம் தான் பிலிப்பியர்கள் நிருபம். പൗലോസിനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സഭയാണ് ഫിലിപ്പിയിലെ സഭ. பவுல் மூலமாய் ஸ்தாபனம் செய்யப்பட்ட சபைதான் இந்த பிலிப்பு சபை. പൗലോസ് ക്രിസ്തുവിൽ ജനിപ്പിച്ച ദൈവമക്കളാണ് അവിടെയുള്ളവർ. அங்கே பவுல் கிறிஸ்துவுக்குள் பெற்றெடுத்ததான பிள்ளைகள் தான் அந்த தேவ பிள்ளைகள். ഒരു അപ്പൻ മക്കൾ ബന്ധമാണ് തനിക്ക് സഭയോടുള്ളത്. அந்த எபேசு சபை, அந்த பிலிப்பு சபையோடு ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற அதே சொந்த பந்தம், அதே அன்பு பவுலுக்கு இருக்கிறது. പൗലോസ് ഇപ്പോൾ റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. இப்பொழுது ரோமாபுரி சிறைச்சாலையிலே பவுல் கிடக்கிறார். റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴും താൻ വളരെ സഭയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, സഭയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു, സഭയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. சிறைச்சாலையிலே இருந்தாலும் அவருடைய எண்ணம் ஏக்கம் எல்லாம் சபையை குறித்து அறிந்து கொள்வதற்காகவே இருக்கிறது. സഭയെക്കുറിച്ച് താൻ അറിഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തിമത്തിയോസ് എന്ന തൻ്റെ നിജപുത്രനെ ഫിലിപ്പിയിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു നിയോഗമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത്. அந்த சபையை குறித்து கேள்விப்பட்ட பகுதிகளை அறிந்து கொண்டு அந்த சபைக்கு தான் பெற்றெடுத்த தீமோத்தேயு என்கிற ஒருவரை அனுப்புகிற பகுதி தான் நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம். അവിടെ വായിക്കുന്നു 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വസ്തുത ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മനം തണുക്കേണ്ടതിന് തിമത്തിയോസിനെ വേഗത്തിൽ അങ്ങോട്ട് അയക്കാമെന്ന് കർത്താവ് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. அங்கே நானும் உங்கள் செய்திகளை அறிந்து ஆறுதல் அடையும்படி தீமோத்தேயுவை அனுப்பலாம் என்று நம்புகிறேன். പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയ സഭയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു.
பவுல் பிலிப்பு சபையை குறித்து கேள்விப்பட்ட அந்த பகுதிகள் அவருடைய இருதயத்தை மிக பாரப்படுத்திற்று. അവളുടെ ദൈവമക്കളുടെ അവസ്ഥകൾ പൗലോസിനെ നന്നായി വേദനിപ്പിച്ചു. அங்கே இருக்கிறதான தேவ பிள்ளைகளுடைய அந்த காரியங்கள் எல்லாம், அவர்களுடைய நிலைமைகள் எல்லாம் பவுலை மிக பாரப்படுத்திற்று. താൻ ഇവിടെ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് അവിടേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല. தான் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறதுனாலே வேகமாய் அங்கே போய் செல்ல முடியவில்லை. എന്നാൽ അതിന് പരിഹാരമായി പൗലോസ് പറയുകയാണ്, அதற்கு பரிகாரமாய் பவுல் சொல்லுகிறார், ഞാൻ തിമത്തിയോസിനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയക്കാം. தீமோத்தேயுவை நான் உங்களிடத்திலே அனுப்புகிறேன். സ്തോത്രം. തിമത്തിയോസിനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ അയക്കാനുള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ അല്പസമയം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. தீமோத்தேயுவை நான் உங்களிடத்தில் அனுப்புவதற்கான காரணத்தை தான் நான் உங்களோடு இந்த காலை வேளையிலே பேசும்படி விரும்புகிறேன். അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. அதற்கு அடுத்த பகுதிகளிலே பார்க்கிறது இந்த வார்த்தை, എനിക്ക് വളരെ ഉറപ്പുണ്ട്, எனக்கு மிகுந்த நிச்சயம் உண்டு, നിങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ உங்களோடு உள்ளதான என்னுடைய ஐக்கியத்திலே തിമത്തിയോസ് നിങ്ങളെ പരമാർത്ഥമായി ശുശ്രൂഷിക്കും. அவன் உங்களுக்கு நன்றாய் ஊழியம் செய்வான். എന്റെ തുല്യ ചിത്തനായി എനിക്ക് അങ്ങനെ വിടാൻ മറ്റാരുമില്ല. என்னை போல ஒருவனை ஒத்தவனை அனுப்புவதற்கு அவனை தவிர வேறு யாரும் இல்லை. എന്റെ മനസ്സുപോലെ മനസ്സുള്ള മറ്റൊരാളെയും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വിടുവാനില്ല. என்னுடைய மனதை அறிந்து என் மனது போல் உள்ள வேறு ஒருவனை அனுப்ப உங்களிடத்தில் அனுப்ப யாரும் இல்லை. പൗലോസ് പറയുന്ന ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. பவுல் சொல்லுகிற அந்த வார்த்தை மிக கவனமானது. 20ാമത്തെ വാക്യം തമിഴിലൊന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. 20வது வசனம் வாசிங்க பார்க்கலாம். அது ஏன் என்றால் உங்கள் காரியங்களை உண்மையாய் விசாரிக்கிறதற்கு என்னை போல மனதுள்ளவன் அவனை அன்றி வேறொருவனும் என்னிடத்தில் இல்லை. എന്നെ പോലെ മനസ്സുള്ള വേറെ ഒരാള് ഇല്ല. என்னை போல மனதுள்ளவன் அவனை அன்றி வேறொருவனும் என்னிடத்தில் இல்லை. പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ എത്ര പേര് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. பவுல் ஊழியத்தின் மூலமாய் அநேகர் விசுவாசத்தில் வந்தார்கள். പക്ഷെ പൗലോസ് അവരെ നോക്കി ഒന്നും പറയാത്തൊരു കാര്യം തിമത്തിയോസിനോട് പറയുകയാണ്. பவுல் மற்றவர்களிடத்தில் சொல்லுகிறது போல அல்ல, தீமோத்தேயுவிட்ட சொல்லுகிறது, എന്നെ പോലെ എന്റെ മനസ്സുപോലെ മനസ്സുള്ള വേറെ ഒരാളില്ല. என்னை போல என்னுடைய மனதுள்ளவன் அவனை போல வேறொருவன் இல்லை. എന്നെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്നവൻ വേറൊരാളില്ല. என்னை போல சிந்திக்கிறவன் அவனை போல வேறொருவர் இல்லை. അതെന്താണെന്നാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. அடுத்த வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். 21ാമത്തെ വാക്യം. 21வது வசனம். மற்றவர்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குரியவைகளை தேடாமல் തങ്ങൾക്കുரியவைகளையே தேடுகிறார்கள். അവിടെ പറയുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യമല്ല, സ്വന്തം കാര്യം അത്ര എല്ലാവരും നോക്കുന്നത്. மற்றவர்கள் எல்லாரும் இயேசுவுக்குரியவைகளை தேடாமல் சொந்த காரியங்களை தேடுகிறார்கள். Praise the Lord. Hallelujah. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് സമയം പറയാൻ പോകുന്ന ദൂതാണ്. நான் கொஞ்ச நேரம் உங்களிடத்தில் சொல்ல போகிற தேவ செய்தி அதுதான். സ്വന്തം കാര്യം, தங்களுடைய காரியம் യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യം. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய காரியம். സ്വന്തം കാര്യം, சொந்த வேலை യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യം. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வேலை. തമിഴിൽ എങ്ങനെയാണോ? தமிழ்ல മനസ്സിലായോ എന്താന്ന്? நான் சொல்றது புரியுதா? സ്വന്തം കാര്യം, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യം. கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய காரியம், தங்களுக்குரியவை காரியங்கள். Praise God. തിമത്തിയോസിനെ പൗലോസ് നിയോഗിക്കുമ്പോ പൗലോസിന് ഉറപ്പുണ്ട്, അവൻ സ്വന്തം കാര്യമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നവനാണ്. தீமோத்தேயுவை அனுப்புகிற பொழுது பவுலுக்கு ஒரு நல்ல நிச்சயம் உண்டு, அவன் தன்னுடைய காரியத்தை அல்ல கிறிஸ்துவின் காரியத்தை கவனிக்கிறான். ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്ന ദൈവമക്കളോട് ഇന്ന് ഇത് പറയാൻ എന്നെ ഭയങ്കരമായി കർത്താവ് നിയോഗിക്കുക. இந்த காரியத்தை அந்த சபைக்குள்ள வந்திருக்கிற உங்களோடு சொல்வதற்காக தேவன் என்னை உந்துகிறார். Praise the Lord. സ്വന്തം കാര്യം നോക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം. சொந்த காரியத்தை கவனிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லுகிற தேவன் அல்ல நம்முடைய தேவன். ഈ പകൽക്കാലത്തെ ദൂത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാണ്, ബിന്നി ജോൺ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു സ്വന്തം കാര്യം നോക്കണ്ട, കർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. പാസ്റ്ററെ, ഞങ്ങള് നാളെ മുതൽ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ചർച്ചിൽ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഈ പാസ്റ്റർ ഇനി മാർത്താണ്ഡത്തിന്റെ ഒരു ഏറിയ പോലും കേട്ടത്തില്ല, വലിയ പ്രശ്നം പുള്ളി ഉണ്ടാക്കി കളയും. ஆமா, நான் இந்த
காரியங்களை சொல்லுகிற பொழுது எனக்கு மனுஷனுக்கு எங்களுக்குரியதை தேட வேண்டாம், கர்த்தருக்குரியதை தேடுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீங்கள் அதை கேட்டு நாளைக்கு வீட்டு காரியங்களை எல்லாம் கவனிக்காமல் சபையில் வந்து படுத்து இங்கே எல்லாம் பார்த்துக்கலாம், வீட்டு காரியங்களை கவனிக்காண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வந்து உட்காந்துட்டீங்கன்னா இந்த பாஸ்டர் என்னை விட மாட்டார், அவர் மார்த்தாண்ட ஏரியாவிலே ஏற்ற மாட்டார். ഈ 5 ദിവസം ഇഷ്ടം പോലൊക്കെ കഴിക്കാനും കുടിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ മുതൽ ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഓർപ്പിക്കും. ஆமாம், அந்த 5 நாள் நல்ல சாப்பாடு தந்தாங்க, நல்ல சாப்பாடு, பயங்கரமான டேஸ்ட் சாப்பாடு. நாளை முதல் அது இல்லை என்பதையும் சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன். Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കണ്ടെന്നാണോ കർത്താവ് പറയുന്നത്? ஆண்டவர் அப்ப சொந்த காரியத்தை கவனிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாரா? സ്വന്തം കുടുംബത്തെ നോക്കണമെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. பவுல் எழுதுகிறார் தன் சொந்த குடும்பத்தை நன்றாய் நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்றார். അല്ലാത്തവൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, அல்லாதவன் ஊழியம் செய்யாதேன்னு சொல்றார். പിന്നെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കണ്ടെന്ന് പൗലോസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? அப்ப தங்களுக்குரியவைகளை ஏன் தேடாதீங்கன்னு பவுல் சொல்லுகிறார். സ്വന്തം കാര്യം നോക്കണ്ട നല്ല പൗലോസ് പറയുന്നത്. சொந்த காரியத்தை கவனிக்க கூடாது என்று பவுல் சொல்லல. സ്വന്തം കാര്യത്തെക്കാൾ, சொந்த தங்களுடைய காரியங்களை விட, സ്വന്തം കാര്യത്തെക്കാൾ தங்களுடைய காரியங்களை விட കർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്ന ഒരു தேவனுடைய காரியத்தை நோக்குகிற ஒரு மனிதன், അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടത്തെ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தை கர்த்தர் இன்று தேடுகிறார். അവ ചിലര് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാത്തവരുണ്ട്. சிலர் தங்க சொந்த காரியத்தையே கவனிக்க மாட்டாங்க. ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി കിട്ടി, ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോകത്തില്ല. ஆமா, மனைவிக்கு வேலை கிடைச்சது, அதனால நல்ல சம்பளம் வந்தது, இப்ப கணவன் வேலைக்கு போகல. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ആ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി ശമ്പളം ഉണ്ടല്ലോ, மனைவிக்கு நல்ல வேலை இருக்குல்ல, அதனால நான் ஊர் சுத்திட்டு நடப்பேன், അതുകൊണ്ട് ആമേൻ അവള് നോക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. அவளுக்கு சம்பளத்துல நம்ம வாழ்ந்துக்கிடலாம்னு நினைச்சுக்கிடுவார். ആരും ദയവായിട്ട് മീറ്റിംഗിനിടയിൽ ഞാനാന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ പൊക്കരുത്. நான் தான் அப்படிப்பட்ட ആളിന് கையை തൂക്കിட കൂடாது. കാരണം അങ്ങനെ പലയിടത്തും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. அப்படியெல்லாம் பல இடங்கள்ல பிரச்சனை வந்திருக்கு. നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്താ പറയുന്നത്. மிகவும் கவனமா இருக்கணும். ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ പൊക്കാൻ പറയും, நான் இடையிடையே கை தூக்க சொல்லுவேன். അത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ കൈ പൊക്കാവൂ. அதுக்கு அந்த நேரம் மட்டும்தான் கை தூக்கணும். നരകത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. நரகத்துக்கு போறவங்க எல்லாம் கையை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അപ്പൊ ചിലര് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. சிலர் தங்களுடைய காரியங்களையே பார்த்து கொண்டு ஜீவிக்கிறார்கள். അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ സമയമില്ല. அவங்களுக்கு அவங்க காரியத்தை கவனிக்கிறதற்கு நேரம் இல்லை. അവര് അടുത്തവരുടെ കാര്യമാണ് നോക്കുന്നത്. அவங்க இன்னும் அடுத்தவங்க காரியத்தை பார்க்கறாங்க. அடுத்தவங்க என்ன செய்யாங்க? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ വന്നു? അടുത്ത വീട്ടിൽ ആർ വന്നിருக்காங்க? അടുത്ത വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു? അടുത്ത വീട്ടിൽ என்ன நடக்குது? ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. ഇതെല്ലാം அவங்க தேவை, ஆசை. തെറ്റാണ് കേട്ടോ, அது தவறு, തെറ്റാണ്, அது தவறு. അവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ അവർക്കറിയാം. அவங்க காரியத்தை பார்க்க அவங்களுக்கு தெரியும். മര്യാദയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ. ஆமா, ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். அடுத்தவங்க காரியத்தை கவனிக்காம உங்க காரியத்தை பார்க்கணும். പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാത്തവരുണ്ട്, சொந்த காரியத்தை கவனிக்காதவங்க இருக்கிறாங்க. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ஹalleluya. സ്വന്തം കാര്യം നോക്കണം പ്രിയരെ. சொந்த காரியத்தை கவனிக்கணும் நண்பர்களே. പൗലോസ് പറയുന്നത് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ കർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നവരെയാണ്. சொல்ல வருகிற முக்கியமான காரியம் தங்களுடையவைகளை விட கர்த்தருக்குரியவைகளை தேடுவது. ചിലര് പറയുന്നത്, சிலர் சொல்லுவார்கள், സ്വന്തം കാര്യമൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കാം. ஆமா, சொந்த காரியங்களை கவனித்து முடித்த பின்பு கர்த்தருடைய காரியத்தை கவனிப்போம். സ്തോത്രം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? സ്വന്തം കാര്യമെല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കാം. தன்னுடைய வேலைகளை எல்லாம் கவனிச்சு முடிச்சிட்டு நேரம் இருந்தா கொஞ்ச நேரம் கர்த்தருடைய காரியங்களை கவனிக்கும். അങ്ങനെ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. அப்படி ஒரு ஆளை நான் ஒரு நாளும் பார்க்கறது இல்ல. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കടലിൽ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് തിരമാലയൊക്കെ നിന്നിട്ട് വേണം കുളിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലിരിക്കും. கடல்ல போய் குளிக்க ஆசைப்பட்டுட்டு இந்த அலையெல்லாம் நிக்கட்டும், அதுக்கு பிறகு குளிக்கலாம்னு நினைப்பான் பத்தியலா, அத மாதிரி இருக்கும் அது. എന്താ ബ്രദറെ കുളിക്കാത്തെ? ஏன் பிரதர் குளிக்கல? ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. நான் ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ഈ തിരമാലയൊക്കെ ഒന്ന് அந்த നിൽക്കണം, அலையெல்லாம் ஒண்ணு நிக்கட்டு, എന്റെ കടഭാരമൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ, எனக்கு கடன் பாரம் மாறட்டும், എന്റെ ഷുഗറൊക്കെ നോർമൽ ആകട്ടെ, என்னுடைய சுகர் நார்மல் ஆகட்டும், എന്റെ വീട് പണിയൊക്കെ കഴിയട്ടെ. என் வீடு வேலை ഞാൻ ഇങ്ങനെ முடியட்டும். ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. நான் அதுக்காகத்தான் பயங்கரமா ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പാസ്റ്ററെ, எனக்கு நிச்சயம் உண்டு, തിരമാല ഒരു ദിവസം നിൽക്കും. இந்த அலைகள் எல்லாம் ஒரு நாள் நிக்கும். അന്ന് ഞാൻ കടലിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കും. அன்னைக்கு நான் கடல்ல இறங்கி குளிப்பேன். തിരമാല നിക്കത്തില്ല, നീ നിൽക്കും. அந்த அலை நிக்கிறது இல்ல, நீங்க தான் நிப்பீங்க. പൾസ് പിടിച്ചു നോക്കി ഡോക്ടർ പറയും
തീർന്നു. பல்ச பிடிச்சு பார்த்துட்டு சொல்லுவாரு, முடிஞ்சது கதை. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ വേലയെല്ലാം തീർന്ന പിറகு കർത്തർക്കാக നിൽக்கலாம் എന്ന് നിனைப்பது ഇയലാத കാര്യം. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിർത്താൻ പോകുകയാണ്. ஆனால் தேவன் உங்களை, தேவன் நம்முடைய காரியங்களை விட கர்த்தருடைய காரியத்திற்கு செய்வதற்கு பரிசுத்தாவியானவர் நம்மை நிறுத்த போகிறார். എന്റെ കാര്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? என்னுடைய காரியத்தை விட கர்த்தருடைய காரியத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தா என்ன நடக்கும்? ഞാൻ സക്കറിയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യം വായിക്കാം. சகரியா புஸ்தகத்தில் இருந்து ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம். അതിന്റെ 3-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. அதுல 3வது அதிகாரம் 6ഉം 7ഉം വാക്യങ്ങളാണ്. 6ഉം 7ഉം வசனங்கள். கர்த்தருடைய தூதன் யோசுவாவுக்கு சாட்சியாக சேனைகளின் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், நீ என் வழிகளில் நடந்து നീ എന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുകയും என் காவலை காத்தால் എന്റെ என் காவலை காத்தால் நீ என் ஆலயத்தில் நியாயம் விசாரிப்பாய், என் பிரகாரங்களையும் காவல் காப்பாய், இங்கே நிற்கிறவர்களுக்குள்ளே உலாவுகிறதற்கு இடம் நான் உனக்கு கட்டளையிடுவேன். Praise God. ஹalleluya. വചനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. சொல்ல வருகிறது புரிந்தது என்று விசுவாசிக்கிறேன். എന്താണ് സക്കറിയാവിനോട് പറയുന്നത്? சகரியாவை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? യോശുവയോട് പറയുന്നത്, யோசுவாவை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, சேனைகளின் கர்த்தர் உரைக்கிறதாவது, നീ എന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുകയും நீ என் வழிகளில் நடந்து എന്റെ കാര്യം നോക്കുകയും என் காவலை காத்தால் എന്റെ ആലയത്തെ പരിപാലിക്കുകയും என் ஆலயத்தில் நியாயம் விசாரிப்பாய், എന്റെ പ്രാകാരങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ பிரகாரங்களை காவல் காப்பாய், ഞാൻ നിനക്ക് நான் உனக்கு ഈ നിൽക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ആഗമനം അനുവദിക്കും. நான் இங்கே நிற்கிறவர்களுக்குள்ளே உலாவுகிறதற்கு இடம் நான் உனக்கு கட்டளையிடுவேன். Praise the Lord. ஹalleluya. ദൈവകാര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന தேவ ദൈവമക്കളെ, காரியத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறவர்கள், നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഇടപെടും. உனக்காக தேவன் செயல்படுவார். നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സംസാരിക്കും. உனக்காக தேவன் பேசுவார். നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലയിടങ്ങളിൽ ദൈവം വഴികളെ തുറക്കും. உனக்காக சில வழிகளை தேவன் திறப்பார். അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് அதை സ്തോത്രം പറയുന്നു. விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். അത് അനുഭവമുള്ളവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നു. அப்படிப்பட்ட வாஞ்சை உள்ளவர்களுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Praise the Lord. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. ഈ യോശുവയോട് സ്വർഗം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. இந்த யோசுவாவோடு கர்த்தர் சொன்ன ஒரு காரியம் உண்டு. ഞാൻ നിന്നെ വലിച്ചെടുത്തത് എവിടെ നിന്ന് അറിയാമോ? நான் உன்னை பிரித்தெடுத்தது நோக்கம் என்ன தெரியுமா? തീയിൽ നിന്നാണ്. அக்கினியில் நின்று. തീയിൽ നിന്നാണ്. அக்கினியில் நின்று. മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. புரிந்து கொண்டவர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம். തീയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ വലിച്ചെടുത്തു. நான் உன்னை அக்கினியில் இருந்து பிரித்தெடுத்தேன். വലിച്ചെടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ அப்படி பிரித்தெடுக்கலனா ആ തീ നിന്നെ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞേ. அந்த தீயிலேயே நீ அழிந்து போயிருப்பாய். ആ തീക്കകത്ത് നീ ഇല്ലാതായേനെ. அந்த தீக்குள்ள நீ இல்லாமல் போயிருப்பாய். ഇല്ലാതാകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് அப்படி அழிந்து போக வேண்டிய இடத்தில் இருந்து ഞാൻ നിന്നെ വലിച്ചെടുത്തത് நான் உன்னை பிரித்தெடுத்தது എന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാനാണ്. என்னுடைய காரியத்திற்காய் நிற்பதற்காய். Praise the Lord. ஹalleluya. Praise the Lord. ஹalleluya. അത് അനുഭവം ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും. அந்த அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு அது புரியும். ദൈവം നിന്നെ എവിടുന്നാ വലിച്ചെടുത്തത്? தேவன் உங்க எங்கிருந்து பிரித்தெடுத்தார்? മോശയെ ദൈവം വലിച്ചെടുത്തത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നാ. தேவன் மோசேயை தண்ணீருக்குள்ள இருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார். ദാനിയേലിനെ ദൈവം വലിച്ചെടുത്തത് സിംഹത്തിന്റെ കുഴിയിൽ നിന്നാ. தானியேலை பிடித்தெடுத்தது சிங்கக்கபியில் இருந்து. യഹൂദ ബാലന്മാരെ ദൈവം വലിച്ചെടുത്തത് തീക്കകത്ത് നിന്നാ. யூதேயாவில் உள்ளதான வாலிபர்களை பிரித்தெடுத்தது அக்கினி ஜுவாலையிலிருந்து. Praise Jesus. Hallelujah. Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. സ്തോത്രം. എന്നെ ദൈവം വലിച്ചെടുത്തത് 2001 ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴാണ്. என்னை ஆண்டவர் இழுத்து கொண்டது தற்கொலை செய்ய சென்ற பொழுது. Praise the Lord. Hallelujah. പിശാചിന് പാസ്റ്റർ മോനെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാലൊന്നും പേടിയൊന്നുമില്ല. பிசாசுக்கு பாஸ்டர் மக்கள் சொன்ன உடனே பயப்படவும் மாட்டான். Praise the Lord.
ഞാൻ ആത്മഹത്യക്ക് പോയ വഴിയിലാണ് കർത്താവിനെ വലിച്ചെടുത്തത്. நான் தற்கொலை செய்ய சென்ற பொழுதுதான் கர்த்தர் என்னை பிடித்தெடுத்தார். എന്റെ പിതാവിനെ ദൈവം വലിച്ചെടുത്തത് തെരുവീതിയിലൂടെ മാനസിക രോഗിയായി നടന്നപ്പോഴാണ്. என்னுடைய தகப்பனார் மனநோயாளியாய் அப்படியே பைத்தியமாய் தெருவில் அலைந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அவரை தெரிந்தெடுத்தார். ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച നിന്നെ ദൈവം അതിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തതിനാൽ, அப்படி தற்கொலைக்கு நேர சென்ற உன்னை கர்த்தர் பிரித்தெடுத்ததினால், ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത നിങ്ങളെ പലരെയും കർത്താവ് പലതിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്തതിനാൽ, பல சூழ்நிலையில நெருக்கமான நிலையில நீங்கள் வாழ்வதற்கு இல்லாத நிலையில கர்த்தர் உங்களை பிரித்தெடுத்தார். എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ? எதற்காக தெரியுமா? എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ? எதற்காக தெரியுமா? ഈ കൊച്ചായുസ്, இந்த தந்த கொஞ்சம் ஆயுசு நாள், ചെറിയ ആയുസ് இந்த தந்த ஆயுசு நாள் നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കാനല്ല, உனக்காக மட்டும் வாழ்வதற்கல்ல. Praise Jesus. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറയുന്നത് പെന്തക്കോസുകാരായതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പെന്തക്കോസ്തുകാരர்கள் ആനതിനാല പെരിയ വിശേഷമല്ല. ഞായറാഴ്ചത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് മാത്രം വന്നതുകൊണ്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு மட்டும் வந்ததினால அது விசேஷமல்ல. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ളതെന്നാ ചിന്തിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട്. இந்த கேரளத்துல மட்டும்தான் உண்டுன்னு நினைச்சேன். ஆனா இப்ப இங்கேயும் இருக்குது. സൺഡേ സപ്ലിമെന്ററി വിശ്വാസി, சண்டே மட்டும் வர்ற விசுவாசி. ഈ ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ മലയാള മനോരമ പത്രത്തിൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രം സൺഡേ സപ്ലിമെന്ററി എഡിഷൻ ഉണ്ട്. அந்த மலையாள மனோரமா பத்திரிகையில ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டுமே, ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குன்னு ஒரு தனி பதிப்பு உண்டு. അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ അപ്പടി ഉണ്ടെന്ന് தெரியாது. ഉണ്ട് 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 സൺഡേ മാത്രം അതിനകത്ത് പത്രം. അതിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൺഡേ സപ്ലിമെന്ററി വിശ്വാസി. சண்டே சப்ளிமெண்டரி விசுவாசி. சண்டே மட்டும் வருவாங்க. അവർ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കില്ല, அவங்க உபவாச ஜெபத்துக்கு தலைகளந்தினாலும் வர மாட்டாங்க, മറ്റു മീറ്റിങ്ങുകൾക്കില്ല, வேற எந்த கூட்டத்துக்கும் வர மாட்டாங்க. അവർ ഞായറാഴ്ച മാത്രം. இந்த கன்வென்ஷனுக்கு வராம இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும்தான் வந்திருக்காங்க. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ അധികം നമ്മളെ വിളിച്ചത്. ஆண்டவர் நம்மை அவருடைய காரியத்தை பார்ப்பதற்கு கர்த்தர் அழைக்கிறார். പ്രൈസ് ഗാഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗാഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ദൈവാത്മാവിൽ ആ വെളിപ്പാട് പറയുമ്പോൾ, நான் தேவனுடைய ஆவிக்குள்ள இந்த வார்த்தைகளை உங்களுக்கு சொல்லுகிற பொழுது, നിങ്ങളുടെ പല വഴികളും തുറക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? உங்களுடைய வழிகள் ஏன் பல வழிகள் திறக்காமலே இருக்குது? പെന്തക്കോസിന് വരാത്തോണ്ടല്ല, பெந்தகோஸ்துக்கு வராதனால, ഈ വെളിപ്പാടിലേക്ക് വന്നില്ല. இந்த வசனத்தின் அஸ்திபாரத்துக்குள்ள நீங்க வரல. യോശുവോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം. யோசுவாவோடு சொன்ன வார்த்தையை திரும்ப சொல்றேன். നീ എന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ, நீ என்னுடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்தால், ഈ നിൽക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ആഗമനം അനുവദിക്കും. நீ நிற்கிறவர்கள் நடுவுல, நீ வாழுகிற இடத்துல நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். മലയാളത്തിൽ ആഗമനം എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നേറ്റം തരുമെന്ന്. நான் மலையாளத்துல நான் உன்னை முன்னேற்றம் பண்ணுவேன்னு சொல்றேன். തമിഴിൽ എങ്ങനെ വാക്ക് കിടക്കുന്നത്? എന്തോ இடமுண்டாக்குவேன் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലം കിട്ടും. ഗുഡ്. ഇടമുണ്ടാക്കി തരും. നിനക്ക് ഇടമുണ്ടാക്കി തരും. നിനക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കി തരും. എന്നെ മാനിക്കും, എന്നെ മാനിക്കും, എന്നെ മാനിക്കും. ഗുഡ്. അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പ്രവാചകന്മാർ വരാറുണ്ടോ? ദീർഘദർശികൾക്ക് വരതുണ്ടോ? ദീർഘദർശികളെ തിരുമാ? ദീർഘദർശികളെ தெரியுமா? കേരളത്തിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവാചകന്മാരുണ്ട്. കേരളത്തിലെ നിറയെ ദീർഘദർശികളുണ്ട്. ഞാനും അത്യാവശ്യം ദൂത് പറയും. நான் சில நேரங்கள்ல அப்படி தேவன் தருகிற தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவேன். അപ്പൊ ഈ ദൂത് പറയുമ്പോൾ, இந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும்போது പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്ന ഒരു ശൈലിയുണ്ട്. அந்த தீர்க்கதரிசிகள் சொல்லுகிற ஒரு ஸ்டைல் அப்படி உண்டு. ഒരാളുടെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട്, ஒரு ஆளுக்கு தலையில கை வச்சிட்டு, സഹോദരി, சகோதரி, சகோதரா, ദൈവാത്മാവ് കാണുന്നു, தேவனுடைய ஆவியானவர் பார்க்கிறார். യോസഫിനെ മാനിച്ചതുപോലെ, யோசேப்பை கனம் பண்ணினது போல ഞാൻ നിന്നെ മാനിക്കും, நான் உன்னை கனம் பண்ணுவேன். അത്രയും പറഞ്ഞാ മതി. அவ்வளவு சொன்னா போதும். പിന്നെ കയ്യടിയായി, അന്യഭാഷയായി, கை தட்டும், அந்நிய பாஷையும், പിന്നെ ബാക്കി പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല. அதுக்கப்புறம் சொல்லுறது ஒண்ணும் கேட்க மாட்டாங்க. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൂതെന്താണ്? യോസഫിനെ മാനിച്ചതുപോലെ, யோசேப்பை கனம் பண்ணது போல മാനിക്കും. நான் உன்னை கனம் பண்ணுவேன். എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ വെളിപ്പാട് മനസ്സിലായത്. எனக்கு கடந்த நாட்கள்ல தான் அந்த தீர்க்கதரிசனம். യോസഫിനെ മാനിക്കുന്ന പോലെ മാനിക്കുമെന്നുള്ള ദൂത് കേട്ടിട്ടും അത് നടന്നില്ലല്ലോ. யோசேப்பு போல நான் உன்னை கனம் பண்ணுவேன்னு சொன்ன பிறகு அவன மாதிரி நடக்கலையே. എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ? என்ன தெரியுமா?
യോസഫ് മാനിച്ചതുപോലെ മാനിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ യോസഫ് ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്യണം. யோசேப்பு கனம் பண்ணப்பட்டது போல கனம் பண்ணணுமானா நீங்க யோசேப்பு நடந்த வழிகளை போல நீங்களும் நடக்கணும். യോസഫ് എവിടെ കിടക്കുന്നു? നമ്മൾ അവിടെ കിടക്കുന്നു. யோசேப்பு எங்க கிடக்க, நம்ம எங்க கிடக்கும்? കഴിഞ്ഞ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഒരു ദൈവദാസൻ എന്നോട് പ്രവചിക്കുകയാണ്. തെറ്റല്ല, ശരിയായിരിക്കാം. கடந்த நாட்கள் ஒரு தேவ ஊழியக்காரனிடத்துல தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறார். പൗലോസിനെ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ ഞാൻ അവനെ ഉപയോഗിക്കും. പൗല பயன்படுத்தினது போல நான் உன்னை பயன்படுத்துவேன். ഞാൻ അപ്പം ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. ഞാൻ നല്ല തുള്ളി കുതിച്ച് ദേവനെ മഹിമപ്പെടുത്തണേ. പിന്നീട് കർത്താവിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേ. ആണ്ടവർ എന്നെ കൂപ്പിട്ടുങ്ക വാ. പൗലോസേ, പൗൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം തനക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം വേസ്റ്റ് കൊട്ടയിൽ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കുപ്പയില പോട്ടിട്ട് എന്റെ വേല ചെയ്തവനാ, എനക്ക് വേല ചെയ്തവനാക്കും. നിനക്ക് ഈ മൊബൈലെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഉനക്ക് இந்த മൊബൈല കുപ്പയില പോട முடியுமா? പുരിഞ്ചതാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ കൈ അടിച്ചത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല. ഞാൻ കൈ തട്ടുന്നതിനാല പെരിയ വിശേഷം ഒന്നുമില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമാ, കേൾക്കുന്നതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. റൂമാല് കൊണ്ടിടുമ്പോൾ സൗഖ്യം നടക്കാൻ പോകും. പൗല പോലെ നാനും കച്ചകളെ പോടുമ്പോൾ എനിക്ക് സുഖം നടക്ക പോകുന്നത്. നിന്റെ നിഴലുകൾ തട്ടുമ്പോൾ സൗഖ്യം നടക്കാൻ പോകും. എന്നുடைய വസ്ത്രങ്ങളെ തൂക്കി എറിയുമ്പോൾ സുഖം നടക്കും. 2026 ദൈവം നിന്നെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. 2026 കർത്തർ அப்படி பயன்படுத்த போகிறார். ഭയങ്കര സന്തോഷം. എவ்வளவு സന്തോഷം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ തൂവാല വല്ലതും ആരെങ്കിലും മേടിച്ചോണ്ട് പോയാൽ അവൻ അസുഖം വരും. இந்த கச்சிப்ப வாங்கிட்டு போனோம்னா அவனுக்கு நோய் தான் வரும். 3 ദിവസമായി കഴുകിയിട്ട്. இதை துவைச்சு 3 நாள் ஆச்சு. ഹല്ലേലൂയ. ചുമ്മാ അതൊന്നും ദൈവം മാനിക്കത്തില്ല കേട്ടോ. ചുമ്മാ കർത്തർ ഗനം பண்ண മാட்டாർ. സ്തോത്രം. എൻ്റെ പിതാവ് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ அவருடைய தகப்பனார் இயேசுவை அறிந்த பின்பு വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു. வீட்டிலிருந்து இறக்கி விட்டுட்டாங்க. എൻ്റെ പിതാവ് തമിഴനാണ്. என்னுடைய தகப்பனார் முழு தமிழ்நாட்டுக்காரர். തമിഴ് ബൈബിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. தமிழ் பைபிள் தான் உபயோகப்படுத்துவார். ദീർഘവർഷങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടും തമിഴ് ബൈബിളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. அவர் பல வருஷங்கள் கேரளாவில் வாழ்ந்தால் தமிழ் பைபிள் தான் கையில் வச்சிருப்பார். പ്രസംഗം മലയാളം, பிரசங்கம் மலையாளத்தில் பண்ணுவார். ബൈബിൾ തമിഴ്. பைபிள் தமிழில் தான் இருக்கும். സ്തോത്രം. അപ്പൊ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് വീട്ടുകാര് ഒരുമിച്ച് കൂടി. அவங்க இவர் இயேசுவை அறிஞ்ச உடனே குடும்பக்காரங்க எல்லாம் ஒண்ணு கூடுனாங்க. അവര് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണകുമാറേ, യേശു നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കി എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേട്ടു. യേശു എന്നെ സുഖമാക്കിനാരെല്ലാം കേൾവിപ്പെട്ടു. എന്തായാലും നീ സൗഖ്യമായല്ലോ. നീ സുഖമായിട്ടല്ലേ? പക്ഷെ നീ ക്രിസ്ത്യാനിയായെന്ന് കേട്ടു. ആനാ നീ ക്രിസ്തവനായിട്ടാണ് കേൾവിപ്പെട്ടത്. അതിവിടെ പറ്റത്തില്ല. അത് മുടിയാது. അതിവിടെ പറ്റത്തില്ല. ഈ കുടുംബമൊക്കെ നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താണ്. നമ്മ കുടുംബത്തെ പറ്റി ഉനക്ക് தெரியும்ல. അതിവിടെ സാധ്യമല്ല. അതിങ്ങ നടക്കാതെ. അവസാനം എന്റെ പിതാവ് താൻ അറിഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അവർ തകപ്പനാർ அந்த വിശ്വാസത്തെ വിട്ട് വിലക മാട്ടാർ എന്ന് അവർ പുരിഞ്ഞു കൊണ്ടാർ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. நிறைய കാര്യങ്ങൾ നടന്നത്. ലൈവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം പറയുന്നില്ല. அந்த லைவ்ல போயிட்டு இருக்கிறதுனால எல்லாம் சொல்லல. കാരണം அதை சொன்னா அவர்களை வருத்தப்படுத்துறது மாதிரி இருக்கும். സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുക. അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടാர்கள். ഇട്ടിരുന്ന പാൻസും അവർ ഉടുത്തിരുന്ന അതേ പാന്റോട്, ഇട്ടിരുന്ന ഉടുപ്പും, അതേ ചട്ടയോട്, പാസ്റ്റർ കൊടുത്ത ബൈബിളോട് എവിടെ പോകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എങ്ക പോവേന്ന് தெரியாது. അങ്ങനെ ഒരു പാസ്റ്റർ കൊടുത്ത അഡ്രസ്സിൻ പ്രകാരം മാർത്താണ്ഡത്ത് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ നടപ്പ് താൻ എത്തിയത് കേരളത്തിൽ തിരുവല്ല എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അവർ മാർത്താണ്ഡത്തിലിருந்து ഒരു പാസ്റ്റർ കൊടുത്ത അഡ്രസ്സിൻ നിമിത്തமாக அதை கொண்டுட்டு நடந்து மார்த்தாண்டத்திலிருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான் உண்டு, திருவல்லா வரைக்கும் நடந்தார். கொஞ்சம் ദൂരമുണ്ട്. ഒരു 175-150 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. കൊഞ്ചം ദൂരം. അவ்வளவுதான். 175-150 കിലോമീറ്റർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവിടെ നിന്നാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം പഠിക്കാൻ വിട്ടത്. അങ്ങിരുന്നുதான் கர்த்தருடைய வசனத்தை கற்றுக்கொண்டார். മലയാളികളുടെ നടുവിൽ, മലയാളികൾ മധ്യയിലെ, മലയാളത്തിൽ ഒരു വാക്കറിയാത്ത എന്റെ പിതാവ്, മലയാളത്തിൽ ഒരു വാർത്ത കൂടെ தெரியாத അവർ ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. தேவனுடைய வசனத்தை படிக்க ஆரம்பித்தார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. 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 ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, தேவனுடைய வசனத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது ദൈവം തന്റെ നാക്കേ തൊട്ടു. அவர் அவருடைய நாவை தொட்டார். ദൈവം
മലയാള ഭാഷ നാവിൽ കൊടുത്തു. മലയാള ഭാഷയെ നാക്കിലെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ അവിടുന്ന് മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ദൈവം മാനിച്ചു, ദൈവം ഉയർത്തി, ദേവൻ കാൺപിത്താർ, ദേവൻ ഉയർത്തിനാർ. തന്നെ പോലെ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്കും എത്താൻ ഇന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അവരെ പോലെ അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരുവർക്കും അവർ அந்த நிலையை எட்ட முடியவில்லை. എന്റെ പിതാവിന്റെ വീട്ടുകാരെല്ലാം ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കളാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത്. എന്റെ തകപ്പനാരുടെ വീട്ടാർ എല്ലാവരും அந்த പഴയ ഹിന്ദു മതത്തിலேயே இருக்கிறார்கள். அந்த நிலையிலே தான் இன்றும் இருக்கிறார். കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നല്ല ഒരു വീട് കർത്താവ് തന്നു. கடந்த 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാக ആണ്ടുடைய கிருபையினால ஒரு நல்ல வீட்டை கர்த்தர் எனக்கு தந்தார். നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് വീട് കർത്താവ്, நல்ல ஒரு வசதியான வீட்டை தந்தார். അപ്പൊ എന്റെ പിതാവിന്റെ മൂത്ത സഹോദരിമാർ, അവരുടെ മക്കളെല്ലാം അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു. அங்க அந்த வீட்டிற்காக எல்லாம் அவருடைய தகப்பனாருடைய சொந்தக்காரர்கள் எல்லாரும் கடந்து வந்தார். അവര് പോകാൻ നേരം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. அவர்கள் திரும்பி செல்லும்போது சொன்ன காரியம் இதுதான். അവരാരും സാധാരണക്കാരല്ല, அவர்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. അവർ അധ്യാപകരാണ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്, ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ. அவர்கள் நல்ல படித்தவர்கள், கல்விமான்கள், அவர்கள் மேலான வேலைகளில் வேலை பார்க்கிறார். പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ്? அவர்கள் சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுமா? ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ, எங்க குடும்பத்துல ഇങ്ങനൊരു വീട് ആർക്കുമില്ല. இப்படி ஒரு வீடு யாருக்கும் இல்லை. അത് അവന്റെ അപ്പനെ മാനിച്ച് അവന്റെ ദൈവം കൊടുത്തതാ. அவங்க தகப்பனை கனம் பண்ணி தேவன் கொடுத்தது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. സുവിശേഷ വേല വെറുത്തുപോയ ഒരു പാസ്റ്ററുടെ മോനാ ഞാൻ. സുവിശേഷ വേല വെറുത്തുപോയി. സുവിശേഷ വേല വെറുത്തു പോന ഒരു പാസ്റ്ററുടെ മകൻ. 2001 ഞാൻ വീട് വിട്ട് ബോംബെക്ക് ട്രെയിൻ കയറി. 2021 വീടை വിട്ട് ഞാൻ ബോംബെക്ക് പോനെ. 2001 പ്രൈസ് ഗാഡ്. എന്റെ പിതാവ് വാതിക്കൽ നിൽപ്പുണ്ട്. என்னுடைய தகப்பனார் வாசல்ல நின்று கொண்டிருக்கிறார். എന്റെ മാതാവ് അകത്ത് കരയുന്നുണ്ട്. என்னுடைய தாய் உள்ளே அழுகிறார்கள். ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുകയാണ്. நான் വീട്ടിലിருந்து வெளியே போகிறேன். എന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു, നീ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ. என்னுடைய தகப்பனார் சொன்னார், நீ எங்க வேணாலும் போ. നീ പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോ നല്ലത്. നീ പോறതാ ഇപ്പോ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ നീ നശിപ്പിച്ചു കളയും. അല്ലana നീ ഞങ്ങൾ അழிച്ചിരുവേ. ഒരു 75% നശിപ്പിച്ചു. 75% അழிച്ചാச்சு. 25 കൂടെ നശിപ്പിക്കാനുള്ളൂ. ഞാൻ 25% അழிക്ക വേണ്ടിയതുണ്ട്. പറഞ്ഞു നീ പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ നീ പോയിரு. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നു. ஆனால் ஒரு காரியம் நான் உனக்கு சொல்றேன். നീ എവിടെ പോയാലും, നീ എങ്ക പോനാലും രക്ഷപ്പെടത്തില്ല. രക്ഷപ്പെട മാട്ടേ. നീ ഒരു സുവിശേഷകനായി മടങ്ങി വരും. നീ സുവിശേഷകനായി തിരുമ്പി വരുവേ. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്തു വേദപുസ്തകത്തെ. ഞാൻ മിகவும் വെറുത്തത് വേദപുസ്തകത്തെ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്തു പെന്തക്കോസുകാരെ. പെന്തക്കോസുകാരെ കണ്ടാൽ അവളെ വെറുപ്പ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്തു പാസ്റ്റർമാരെ കണ്ടാ அப்படி ஒரு அகோர வெறுப்பு. എന്നോടാണ് എന്റെ പിതാവ് പറയുന്നത്. அந்த நிலையில் இருக்கிற என்னை பார்த்து தான் என் தகப்பன் சொல்லுகிறார். ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട്, நான் திரும்பி நின்று கொண்டு എന്റെ പിതാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി, எங்க அப்பா முகத்தை பார்த்து പുച്ഛഭാവത്തോടെ அப்படியே മുഖത്തെ ரொம்ப സോർബാ വച്ചിട്ട് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഞാൻ சொன்னேன், തെണ്ടാൻ പോയാലും പാസ് ആകുമെന്ന് എന്റെ അപ്പൻ ചിന്തിച്ചു. പിച്ചை എടുക്ക പോനാ കൂടെ ഊഴിയத்துக்கு വര മാട്ടേ. ദൈവം അത് നോട്ട് ചെയ്തു. ദേവൻ അത് കണക്കെടുത്താർ. ദേവൻ അത് കണക്കെടുത്താർ. എന്നെ 3 വർഷം ബോംബെയിലും ഗുജറാത്തിലും ഇട്ട് ദൈവം തെണ്ടിച്ചു. அந்த 3 வருஷம் ഗുജറാത്തിലും ബോംബെയിലും പിച്ചை എടുക്ക வைத்தார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെ തകർന്ന ഞാൻ ആത്മഹത്യക്ക് പോയി കർത്താവിനെ തൊട്ടു. 20 വർഷമായി യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. அன்றைக்கு உடைந்து தற்கொலைக்கு சென்ற என்னை தேவன் தொட்டார். 20 வருஷமாய் தேவனை ஊழியம் செய்கிறேன். എന്റെ പിതാവ് വേഗത്തിലാണ് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടത്. என் தகப்பனார் சீக்கிரமாய் உலகத்திலிருந்து மாற்றப்பட்டார். ഒരേ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു. ഒരേ മേടയിൽ നിന്ന് ദേവനെ പ്രസംഗിക്ക ദേവൻ കൃപ തന്നു. ഒരേ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു. ഒരേ മേടയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗം பண்ண ദേവൻ ഭാഗ്യം തന്നു. എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. എൻ ദേവൻ ഉണ്മയുള്ളവർ. നീ കർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, നീ കർത്തരുടെ കാര്യത്തെ ഗവനിക്ക വിரும்பினால், നിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഉന്നുടെ കാര്യങ്ങളെ ഗവനിക്കുന്ന ഒരു ദേവനുണ്ട്. തലമുറയുടെ കാര്യം നോക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. സന്തതിയുടെ കാര്യങ്ങളെ ഗവനിക്കുന്ന ഒരു ദേവനുണ്ട്. നീതിമാന്റെ സന്തതി അപ്പം ഇറക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. നീതിമാനുടെ സന്തതി അപ്പത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തിരികെ വിടുവതില്ല. പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കാർ വന്നത് സത്യമാണ്. ഇൻறைக்கு இந்த പ്രവാചക ശിഷ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കാർ വന്നത് സത്യമാണ്. அந்த தீர்க்கதரிசியுடைய புத்திரனுடைய வீட்டிலே கடன்காரர்கள் வந்தது உண்மைதான். പക്ഷെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം, ஆனால் ஒரு எல்லைக்கு அந்தப்புறம் ഒരു പിശാചുക്കളും ஒரு பிசாசுக்கும் നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജയിക്കത്തില്ല. உன்னுடைய குடும்பத்தில் மேற்கொள்ள முடியாது.
முடியாது. തലമുറയുടെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു, உன் சந்ததி திரும்ப வருகிறதற்காய் ஜெபிக்கிறவர்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், നിന്റെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുൻപേ உன் கண் மூடுவதற்கு முன்பு അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. அது நடக்கும், അത് സംഭവിക്കും. அது நடக்கும். ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് കേട്ടോ. ദേവൻ ഉണ്മയുള്ളവർ. ഞങ്ങള്, എൻ്റെ പിതാവ് വളരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ. 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവർ നല്ല മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാக വേலை பார்த்தவர். പക്ഷേ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുക്കുഴിയിലൂടെ ദൈവം നടത്തി. இந்த தரித்திரத்தின் ஆழமான பகுதியில் வழியாய் நடந்தார். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ താൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ പരിപ്പ് വട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കെന്ന്. அந்த பைபிள் காலேஜ் படிக்கும்போது இங்கே உள்ள அந்த பருப்பு வடையில் ரொம்ப பிரியம். പക്ഷെ പരിപ്പോടെ കഴിക്കാൻ പൈസയില്ല. ஆனால் பருப்பு வடை சாப்பிட கூட அந்த காசும் இல்லை. ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിള്ളേര് പരിപ്പോടെ കഴിക്കും. கிளாஸில் இருந்த பிள்ளைகளெல்லாம் பருப்பு வடை சாப்பிடுவாங்க. താന് പുറത്തു നിന്ന് ഈ കതകിന്റെ ജനലിന്റെ വിടവിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും. அவர் அந்த ஜன்னல் இடையே வழியாய் பார்த்து கொண்டிருப்பார். എന്നിട്ട് അതിന്റെ പൊടി വീഴുന്നത് എവിടാണെന്ന് നോക്കി വെക്കും. அதில் இருக்கிற அந்த அவர்களுடைய துகள்கள் விழுகிறது எங்கே என்று பார்ப்பார். അവരെല്ലാവരും പോയി കഴിയുമ്പോൾ அவங்க எல்லாம் போன பிறகு അകത്ത് കയറി அதுக்குள்ள ஏறி ആ പൊടിയെടുത്ത് அந்த பொடியை எடுத்து വെള്ളം കുടിച്ച് தண்ணி குடித்து പരിപ്പ് വടയുടെ ടേസ്റ്റ് അനുഭവിച്ച ഒരു അനുഭവം. பருப்பு வடைக்க டேஸ்ட் அனுபவிச்ச ஒரு அனுபவம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്റെ പിതാവിന്റെ മരണശേഷം ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് നടക്കുമ്പോൾ, என்னுடைய தகப்பனாருடைய மரணத்திற்கு அடக்காராதனை நடக்கிற பொழுது തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൈവ മക്കൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. அநேக தேவ பிள்ளைகள் வந்தார்கள். അവര് പലരും പറഞ്ഞൊരു സാക്ഷ്യം ആണ് എന്നെ ഭയങ്കരമായി സ്പർശിച്ചത്. அவர்கள் சொன்ன சாட்சி தான் என்னை அதிகம் தொட்டது. ഈ ദൈവദാസനാണ് இந்த தேவ மனுஷன் தான் ഞങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ച് തന്നത്. எங்களுக்கு வீடு வைத்து ഈ தந்தார். ദൈവദാസനാണ് இந்த தேவ மனுஷன் தான் ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ച് വെച്ച് തന്നത്. எங்களுக்கு சபை கட்டி ഈ தந்தார். ദൈവദാസനാണ് இந்த தேவ மனுஷன் தான் ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. எங்களுடைய பிள்ளைகளை ഈ படிப்பித்தது. ദൈവദാസനാണ് இந்த தேவதாசன் தான் ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തിയത്. எங்கள் பிள்ளைகளுடைய திருமணத்தை ഒരു நடத்தி പരിപ്പ് വടയ്ക്ക് ഗതിയില്ലാത്തവനെ കൊണ്ട് ஒரு பருப்பு வடைக்கு பிரயோஜனம் இல்லாதவரை கொண்டு ദൈവം ലക്ഷങ്ങളല്ല കോടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തൊരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ, லட்சங்களையும் கோடிகளையும் உடைய காரியங்களை செய்தது എന്റെ உண்மையான ദൈവം ആരുടെയും കടക്കാരനല്ല. தேவன் ஒருவருக்கும் கடனாளி அல்ல. നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ഇന്ന് പകൽ തീരുമാനിക്ക്. நீ கர்த்தருக்கு வேண்டி இந்த பகல் வேளையில நிற்க தீர்மானம் பண்ணு. സ്തോത്രം. ஹல்லேலூயா. എൻ്റെ പിതാവ് എപ്പോഴും പറയും, മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, എൻ്റെ മോൻ, മൂത്ത മോൻ ഞാൻ, അവനൊരു ചാണകവും തിന്നിയാന്ന്. அவன் எனக்கு மூத்த மகன் ஒரு ചാണകം എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ? പശുവിന്റെ சாணி சாப்பிடுக ஆளு. ഞാൻ ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ എന്താ ചാണകം തിന്നിന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ஏன் இப்படி சொல்லி கூப்பிடுகார் அவரு? ജനിച്ചത് ഈ ചാണകം മെഴുകിയ വീട്ടിലാണ്. நான் அந்த சாணி முழுகின வீட்டுல தான் பிறந்தேன். ഇവിടൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു, നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. நம்ம இங்கெல்லாம் நம்ம தேசத்துல எல்லாம் அப்படி உண்டுல்ல, சாணி முழுகிற வீட்டுல. നിങ്ങളെല്ലാവരും മാർബിളിലാ ജനിച്ചത്. நீங்க எல்லாம் மார்பிள்ல பிறந்த ஆள். നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാ അറിയാവല്ലോ. ஆமா, உங்க இருப்பை பார்த்தா தெரியுதுல்ல. സ്വർണം പൂശി വീട്ടിൽ ജനിച്ചതുപോലെ പല സഹോദരന്മാരും ഇവിടെ ഇരിക്കും. எல்லா சகோதரர்களும் இருக்கிறத பார்த்தா தங்கம் பூசின வீட்டுல உட்கார்ந்தது மாதிரி தான் இருக்காங்க. സ്തോത്രം. ചാണകം മെഴുകിയ വീട്ടിൽ ജനിച്ചവര് കരമുയർത്തി. அந்த சாணி முழுகிற வீட்டுல இருந்து பிறந்தவங்க கையை தூக்கி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். എനിക്ക് കൂട്ടുകാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. எனக்கு நிறைய சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க. പണ്ടത്തെ ചാണകമൊന്നും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. அந்த சாணி முழுகின வீட்டை மறக்க கூடாதுன்னு. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയാറില്ല. நான் சாட்சியம் சொல்றதில்ல. പറഞ്ഞാ പിന്നെ കരയും. சாட்சி சொன்ன ஆளுவே, അതുകൊണ്ട് പറയാറില്ല. அதை சொல்றதில்ல. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹல்லேலூயா. ചാണകം മെഴുകിയ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു. அப்படி சாணி முழுகின வீட்டுல நான் வாழ்ந்தேன். ഇളകിക്കിടക്കുന്ന ചാണകം ആമെ കമന്ന് എഴയുന്ന പ്രായത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിച്ചു. அந்த கமந்து ஊந்து நடக்கிற அந்த சமயங்கள்ல அந்த சாணத்தை தான் சாப்பிட்டு பழகினேன். അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ പറഞ്ഞ ചാണകം തിന്നിയാ. அதனாலதான் இவன் சாணத்தை தின்னு வளர்ந்தவன் ഇഷ്ടം சொன்னான். പോലെ ചാണകം വയറ്റി ചെന്നിട്ടുണ്ട്. நிறைய சாணிகளை சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். അതുകൊണ്ട് ചാണകത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ഏത് ഫുഡ്
ഫുഡും ഇവിടെ പിടിക്കും. அதனால இந்த சாணியை போன்ற எந்த ஸ்டாண்டர்ட் உள்ள அந்த ஆகாரமும் எனக்கு செட் ஆகும். ചാണകത്തിന്റെ താഴെ ഉള്ളത് പിടിക്കാൻ മാട്ടെ, சாணிக்கு கீழே உள்ளது எனக்கு பிடிக்காது. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഭാരതത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോകാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു. அதனால தான் இந்தியாவின் பல கிராமங்கள்ல போக கர்த்தர் கிருபை தந்தார். അവരുടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ദൈവം ഭാഗ്യം തന്നു. அவர்களுடைய ஆகாரத்தை அவர்களோடு சேர்ந்து புசிக்க கிருபை தந்தார். അവിടുത്തെ ഗ്രാമത്തിലെ പാസ്റ്റർമാർ ഛർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി ആഹാരം കൃപയാൽ ഛർദ്ദിക്കാതെ കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം തന്നു. அங்க போன ஊழியக்காரங்க அவங்க ஆகாரத்தை பார்த்து வாந்தி எடுத்தவங்களுக்கு முன்னாலே அந்த ஆகாரத்தை வாங்கி சாப்பிட்டு வாந்தி இல்லாம வாழ உதவி செய்தார். ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചാണകം തിന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട്, எப்படி சாணியை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கதை பார்த்துட்டு എന്റെ പിതാവിനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നൊരു സഹോദരന് വിഷമമുണ്ടായി. எங்க அப்பாவோட வந்து ஜெபிக்க வந்த ஒரு சகோதரனுக்கு வருத்தம் ஆயிட்டு. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പാസ്റ്ററെ, அவர் சொன்னார், ഞാൻ பாஸ்டர் കുറച്ച് പൈസ തരാം, நான் கொஞ்சம் பைசா தரேன், പാസ്റ്റർ സിമന്റ് ഇടണം. இதுல கொஞ்சம் சிமெண்ட் போடணும். ഓക്കെ ബ്രദറെ. சரி, ആ പൈസ മേടിച്ചു. அந்த பணத்தை வாங்கினாரு. നേരെ എറണാകുളത്ത് പോയിട്ട് நேர எர்ணாகுளத்துல போய் ആ പൈസയ്ക്ക് அந்த പൈസാவுக்கு വലിയ മൈക്ക് സിസ്റ്റം മേടിച്ചു. அங்க பெரிய இந்த மைக் சிஸ்டம் எல்லாம் வாங்கினார். ആ മൈക്ക് സിസ്റ്റം കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഓടിയൊരു മൈക്ക് സിസ്റ്റം. അത് அந்த கேரளாவுல ஒரு பக்கத்துல இருந்து அந்த பக்கம் வரைக்கும் தெரு பிரசங்கம் பண்றதுக்கு அதை അന്ന് உபயோகப்படுத்தி. കേരളത്തിൽ മൈക്ക് സിസ്റ്റം ഉള്ളൊരു വളരെ കുറവാ. அன்றைக்கு இப்படி ஆம்பிளிஃபயர் மைக் சிஸ்டம் எல்லாம் இல்ல. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. അത് മൈക്ക് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഓടുവാൻ തുടങ്ങി. அப்படி அது ஓட ஆரம்பித்தது. മോൻ പിന്നെയും ചാണകം തിന്നാൻ തുടങ്ങി. திரும்பவும் பையன் சாணியும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ஹalleluya. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? நான் சொல்றது புரிஞ்சுதா? കർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്ന கர்த்தர் உங்களுடைய காரியங்களை கவனிப்பார். നിന്റെ തലമുറയെ ദൈവം മാനിക്കും. அப்படி நீங்கள் கர்த்தருடைய காரியத்தை கவனித்தால் உங்கள் தலைமுறைகளை கர்த்தர் கவனம் பண்ணுவார். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. എല്ലാവർക്കും പാസ്റ്റർ ആകാൻ കഴിയത്തില്ല. எல்லாருக்கும் பாஸ்டர் ஆக முடியாது. എല്ലാവർക്കും അപ്പോസ്തലൻ ആകാൻ കഴിയത്തില്ല. எல்லாராலும் அப்போஸ்தலன் ஆக முடியாது. എല്ലാവർക്കും പ്രവാചകനാകാൻ കഴിയത്തില്ല. எல்லாருக்கும் தீர்க்கதரிசிகளாக முடியாது. ഒരുപക്ഷേ ഇവിടെ പായിടാനായിരിക്കും നിനക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. ஆனால் இந்த ஆராதனையில பங்கு பெறும் பாக்கியம் உனக்கு கிடைத்ததா? പാത്രം കഴുകാനായിരിക്കും നിനക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. உனக்கு பாத்திரம் கழுவுவதற்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைத்திருக்கும். ചോറ് വെക്കാനായിരിക്കും നിനക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. ஒருவேளை சாப்பாடு சமையல் பண்ணுகிற ஒரு பாக்கியம் கிடைத்திருக்கும். ദൈവദാസന്മാരുടെ ബൈബിൾ പിടിക്കാനായിരിക്കും നിനക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. ஒருவேளை தேவ ஊழியக்காரருடைய வேதத்தை சுமக்கிற பாக்கியம் கிடைத்திருக்கும். അവരുടെ ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യാനായിരിക്കും നിനക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. ஒருவேளை அவருடைய பாதரட்சியை சுத்தம் பண்ணுகிற பாக்கியம் கிடைத்திருக்கலாம். ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു വലിയ ചർച്ച ഉണ്ട്. பெங்களூர்ல ஒரு பெரிய சபை உண்டு. പാസ്റ്റർ എം.എ. വർഗീസ്, எம்ஐ வர்கீஸ் என்கிற போதகர். അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ அவருடைய மகன் ஜான்சன் ഇംഗ്ലീഷ് ചർച്ചിന്റെ പാസ്റ്ററാണ്. அவர் ആംഗല സഭയുടെ പോതകർ. സ്തോത്രം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് മണി ഞാൻ കേട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. அவருடைய சாட்சி ஒன்றை நான் கேட்டிருக்கிறேன். ആ ചർച്ചില് എല്ലാം വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ സമ്പത്തുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ ജോൺസൺ പാസ്റ്ററുടെ ചർച്ചിനകത്തുള്ളത്. அந்த ஜான்சன் பாஸ்டருடைய சர்ச்சில் அங்க உள்ள பெரிய கல்விமான்கள், பெரிய வித்வான்கள், பெரிய ஐஸ்வர்யவான்கள் அங்க உண்டு. അവിടുത്തെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും അവിടെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. அங்க உள்ள எல்லா ஆராதனைகளுக்கும் அவர்கள் நிபந்தனை வைத்திருக்கிறார்கள். ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനിങ്ങിനും ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. அங்க அந்த ஆலயத்தில் உள்ள அந்த கழிவறையை சுத்தம் செய்கிறதற்கு அவர்கள் வைத்திருக்கிறார். ഒരു വർഷത്തെ ലിസ്റ്റാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ஒரு வருஷத்துல யார் யார் என்றைக்கு அதை கழுவ வேண்டும் என்று வைத்திருக்கிறார்கள். അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ലേഡി, ഒരു യങ് ലേഡി പാസ്റ്റർ ജോൺസന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ஒரு வாலிப சகோதரி அந்த ஜான்சன் இடத்துல வந்தார்கள். ജോൺസൺ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു, பாஸ்டர் சொன்னாங்க, பாஸ்டர் എനിക്ക് ഈ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനിങ്ങിന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എനിക്ക് തരണമെന്ന് അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ സ്ലോട്ടില്ല, അടുത്ത വർഷമേ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു. இப்போ பாத்ரூம் கழுவதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தரணும்னு கேட்டதுக்கு இப்போ அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, அடுத்த வருஷம் தான் வாய்ப்புன்னு சொன்னாங்க. പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, எனக்கு க்ளீன் பண்ணணும், அதுக்கு பயங்கர ஆசை. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, അതെങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത് സിസ്റ്ററെ? பாஸ்டர் சொன்னா நடக்கும்ல? ഞാനല്ല, അതല്ല ഇവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാ ചെയ്യുന്നത്. அவர் சொன்னார், இதெல்லாம் அங்க உள்ள அலுவலகத்தில் உள்ளவங்க செய்யறாங்க. ഇവരിത് പല പ്രാവശ്യം പാസ്റ്റർ ജോൺസനോട് പറയുക. இத பல முறை அந்த சகோதரி பாஸ்டர் ஜான்சன் இடத்துல சொன்னாங்க. അപ്പൊ ജോൺസൺ പാസ്റ്റർ ചിന്തിച്ചു, பாஸ்டர் ஜான்சன் நினைச்சாரு, ഇതാരെ ഇങ്ങനെ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ? இவ ஏன் என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கா? ഞാൻ നിങ്ങളെ എനിക്ക് പരിചയമില്ലല്ലോ, நான் உங்கள்ட்ட அறிமுகம் இல்லை, നിങ്ങൾ ആരാണ്? நீங்க யாரு? അവര് പേര് പറഞ്ഞു, அவங்க பேர் சொன்னாங்க. എവിടാണ് താമസിക്കുന്നത്? எங்க இருக்கிறீங்க? ഏത് ദേശക്കാരിയാണ്? எந்த ஊர்க்காரங்க? ബാംഗ്ലൂരുകാരിയാണ്. பெங்களூர்காரி தான். എന്താണ് ജോലി? என்ன வேலை? എയർപോർട്ടിലാണ് ജോലി. ஏர்போர்ட்ல தான் வேலை. അപ്പോൾ ഉടനെ ജോൺസൺ പാസ്റ്റർ എയർപോർട്ടിൽ
ഒത്തിരി സാധാരണ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. ஏர்போர்ட்லயும் இந்த கிளீன் பண்ற சாதாரணமான வேலைகளை செய்கிறோம். അതായിരിക്കാം അത് ചിന്തിച്ചു. அதா இருக்கும்னு நினைச்சேன். എയർപോർട്ടിൽ എന്താ ജോലി? ஏர்போர்ட்ல என்ன வேலை? ഫ്ലൈറ്റിലാണ്. விமானத்துல ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു. ഫ്ലൈറ്റിൽ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആയിരിക്കാം. ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരുവേളை அதை சுத்தம் பண்றவங்களா இருக்கலாம். ഫ്ലൈറ്റിൽ എന്താ ജോലി? ഫ്ലൈറ്റിൽ என்ன വേല? ഏത് ഫ്ലൈറ്റിലാണ്? எந்த ஃப்ளைட்ல? സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിലാണ്. സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ്. എന്താ അതിനകത്ത്? அதுக்கு உள்ள என்ன வேலை? ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ പൈലറ്റ് ആണ്. நானும் വിമാനി. പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ சொன்ன കാര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സെൽഫി എടുത്തിട്ടില്ല ആരുടെയും കൂടെ നിന്ന്. അവർ യാർ കൂടെ നിന്ന് ഒരു സെൽഫി എടുത്തതില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സിസ്റ്റർ നിന്നേ, സിസ്റ്റർ നില്ലുங்க, എനിക്കൊരു സെൽഫി എടുക്കണം. എനിക്ക് ഒരു സെൽഫി എടുക്കണം. അദ്ദേഹം ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവർ ഗ്രൂപ്പിൽ പോട്ടാർ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനിങ് ആണെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നു. கர்த்தருடைய சபையில் உள்ள கழிவறையை சுத்தம் பண்ணுகிறது என்றாலும் அது கர்த்தருடைய காரியம் என்று நினைத்தவர்களுக்கு உரியது அது. Praise the Lord. Hallelujah. ഇവിടെ പ്രസംഗകാർ വന്നാലൊന്നും ഇവിടെ കൺവെൻഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കത്തില്ല. ഇങ്ങ പ്രസംഗം பண்ண വന്നാലും കൺവെൻഷൻ വന്നാലും നടക്കരുത്. ഇവിടെ കൺവെൻഷൻ നന്നായി നടക്കണമെങ്കിൽ ആരും അറിയാതെ കർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വേണം. കൺവെൻഷൻ ഇவ்வளவு வெற்றியாய் நடக்க வேண்டுமானால் இதற்குள்ள யாரும் அறியாமல் அந்தரங்கத்தில் வேலை செய்கிற கர்த்தருடைய வேலையை செய்கிற சிலர் உண்டு. Praise the Lord. Hallelujah. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ്. ஆதலால் இந்த காரியங்கள் கர்த்தருடைய வேலையை கவனிப்பதற்கு தேவன் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தந்தார். 1 2 3 ഈ 3 ലൈനില് കല്യാണം കഴിച്ചവര് മാത്രം കരമുയർത്തി. ഈ 3 ലൈനിൽ കല്യാണം 3 ലൈനിൽ இருக்கிறதுல விவாகம் பண்ணவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? ആരുമില്ല. இல்ல. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കണ്ട. உங்களுக்கு இந்த கணவன்மாருடைய வேலை கிடையாது. നോക്കണോ? ഉണ്ടോ? കാമുകന്മാരൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? ഇല്ലല്ല. ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കണ്ട. കണവനുடைய കാര്യത്തെ കവനിക്കണ്ട. പിള്ളേരുടെ കാര്യം നോക്കണ്ട. പിള്ളേകളില്ലാത്തതിനാല പിള്ളേകളുടെ കാര്യത്തെയും കവനിക്കണം. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് നിങ്ങൾക്കാണ്. இதுக்குள்ள கர்த்தருடைய வேலையை கவனிப்பதற்கு நல்ல வாய்ப்பு உங்களுக்கு தான். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞങ്ങളുടെ പല സഹോദരിമാർക്കും ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം കൂടെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പല്ല് കാണത്തില്ല. அங்க கணவனுடைய காரியத்தை செய்யலைன்னா வீட்டுக்கு போனா பல்ல காணாது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. വീട്ടിൽ പ്രായമുള്ള അമ്മയുണ്ട്, വയസ്സാന തായാർ വീട്ടിലുണ്ട്, അമ്മായിമ്മയുണ്ട്, മാമിയാറുണ്ട്, അമ്മായിപ്പനുണ്ട്, പാട്ടി ഉണ്ട്. അവരുടെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം കർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ. എല്ലാ കാര്യത്തെ பார்த்துட்டு தான் சர்ச்சில் வந்து கர்த்தர் காரியத்தை கவனிக்கணும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ പറയുന്നു, അതിനാൽ ഞാൻ தேவனுடைய ஆவியிலே சொல்லுகிறேன். തിമോത്തിയോസിനോട് പൗലോസ് പറയുകയാണ്, தீமோத்தேயுவோடு பவுல் சொல்லுகிறார், ഇവനെ പോലെ ഒരാളില്ല. ഇവനെ പോലെ ഉണ്മയുള്ള മനതുള്ളവൻ ഇവനെ പോലെ വേറൊരാളില്ല. ഇവനെ പോലെ വേറൊരുവൻ இல்லை. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ധൈര്യത്തോടെ അയക്കാൻ, എനിക്ക് ഉங்களிடത്തിൽ ധൈര്യമായി അനുപ്പുവதற்கு തിമോത്തിയോസിനെ പോലെ വേറൊരാളില്ല. தீமோத்தேயுவை போல வேறொருவன் இல்லை. അവന് PhD ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല, അവൻ PhD പഠിച്ചതിനാലല്ല, അവൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടല്ല, അവൻ ആംഗല ഇലക്ഷ്യം പഠിച്ചതിനാലല്ല, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നവനാണ്. അവൻ ദേവ കാര്യത്തെ തേടുகிறான். അവൻ കർത്താവിന്റെ കാര്യം നോക്കുന്നവനാണ്. അവൻ കർത്തരുടെ കാര്യത്തെ തേടുகிறான். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വളരെ പരിമിതമായ സമയത്തിനകത്ത് இன்னும் இருக்கிற கொஞ்ச நேரத்துக்கு ആ ഒരു വിഷയത്തെ ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ அந்த காரியத்தை ஒன்று கூட உங்களுக்கு அழுத்தி சொல்லும்படி விரும்புகிறேன். പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ്. பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு பகுதி, അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ, ஆபிரகாமின் മകനാണ്, ഇസഹാക്കിന്റെ മകനായ, ஈசாக்கின் மகனான യാക്കോബ്. യാക്കോബിനോട് ദൈവം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു ദൂതുണ്ട്. യാക്കോബോട് திரும்ப திரும்ப சொன்ன ஒரு ഉപദേശം ഉണ്ട്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആദിയാഗമം 31-ാം അധ്യായം 31-ാമത് അധികാരം 13-ാം വാക്യം, 13-ാമത് വചനം, 35-ാം അധ്യായം 35-ാമത് അധികാരം 1-ാം വാക്യം, 1-ാമത് വചനം. യെസ്. நீ தூணுக்கு அபிஷேகம் செய்து எனக்கு ஒரு பொருத்தனையை பண்ணின பெத்தேலிலே உனக்கு தரிசனமான தேவன் நானே. இப்பொழுது நீ எழுந்து இந்த தேசத்தை விட்டு புறப்பட்டு உன் இனத்தாராய் இருக்கிற தேசத்திற்கு திரும்பி போய் என்று சொன்னார் என்றான்.
യെസ് 35:1. தேவன் யாக்கோபை நோக்கி நீ எழுந்து பெத்தேலுக்கு போய் அங்கே குடியிருந்து நீ உன் சகோதரனாகிய ஏசாவின் முகத்திற்கு விலகி ஓடி போகிற போது உனக்கு தரிசனமான தேவனுக்கு அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கு என்றார். ദൈവം യാക്കോബിനോട് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞൊരു ദൂതാണ്, നീ ബേഥേലിൽ പോകണം. தேவன் யாக்கோபோடு திரும்ப திரும்ப சொன்ன ஒரு காரியம், நீ பெத்தேலுக்கு போக வேணும். യാക്കോബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. யாக்கோபுக்கு மிக முக்கியமான அவனுடைய பிரயாணத்திலே சந்தித்த 3 இடங்கள் உண்டு. ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലമാണ് ലൂസ്. லூஸ் என்கிறது தான் முதலாவது இடம். രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലമാണ് സുക്കോത്ത്. சுக்கோத் என்பது இரண்டாவது இடம். മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലമാണ് ബഥേൽ. பெத்தேல் என்பது மூன்றாவது இடம். പ്രൈസ് ഗാഡ്. ஹalleluya. ലൂസ് പേര് മാറി പിന്നെ എന്തായി? லூஸ் பேர் எப்ப எப்படி மாறிச்சது? ബഥേലായി. பெத்தேல்னு மாற்றப்பட்டது. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ, 3 முக்கியமான இடங்கள் യാക്കോബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. யாக்கோபை சிந்திக்கிற பொழுது இந்த இடங்களை சிந்திக்க അവർ வேண்டும். നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. நீங்க நல்லா கவனிக்கிறீங்க என்கிறதுல நான் சந்தோஷப்படுகிறேன். ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി മുങ്ങാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചതാണ്, പാസ് എന്നെ വിട്ടില്ല. நான் இங்க இருந்து வசமா இன்னைக்கு பகல்ல நவுண்டு எங்க சர்ச்சுக்கு போயிடலாம்னு பார்த்தேன், ஆனா பாஸ்டர் விடல. പോയിട്ട് ഞാൻ രാത്രി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു, പാസ് പറഞ്ഞു നോ, സമ്മതിക്കില്ല. நான் போயிட்டு வரலான்னு சொல்லி അനുമതി കേട്ടേ, സമ്മതിക്കவே മാட்டேன்ட்டார். ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാലും എന്റെ മനസ്സ് അവിടെ ആയിരുന്നു. நான் இங்க நின்னாலும் என் மனசு அங்கதான் இருந்தது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അതിന് ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട്, அதற்கு நிறைய காரணங்கள் உண்டு, അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. அது அங்க இருக்கட்டும். പക്ഷെ സന്തോഷം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. நீங்க தேவ வசனத்தை கவனிக்கிறதுல சந்தோஷப்படுறீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുക. கொஞ்சம் கூட வசனத்தை கவனிங்க. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. மிக முக்கியமான வசனம். ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം ലൂസാണ്. முதலாவது பட்ட அவர் சந்தித்த இடம் லூஸ். ലൂസിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? லூஸ்ல என்ன நடந்தது? ദൈവം യാക്കോബിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു. யாக்கோபுக்காக தேவன் நிற்கிறார். അതാണ് ലൂസിൽ നടന്നത്. அது லூஸ். സുക്കോത്താണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം. சுக்கோத் இரண்டாவது இடம். സുക്കോത്തിൽ എന്താണ് നടന്നത്? சுக்கோத்தில் என்ன நடந்தது? യാക്കോബ് യാക്കോബിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു. யாக்கோபு யாக்கோபுக்காக நிற்கிறார். മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലമാണ് ബഥേൽ. பெத்தேல் மூன்றாவது இடம். ബഥേലിൽ എന്താണ് നടന്നത്? பெத்தேல் என்ன நடந்தது? യാക്കോബ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു. தேவனுக்காக யாக்கோபு நிற்கிறார். മനസ്സിലാക്കണം, புரிந்து கொள்ளணும். 3 സ്ഥലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. 3 இடம் புரிந்து கொள்ளணும். ബിന്നി ജോൺ പാസ്റ്ററെ മറന്നാലും ഈ ദൂത് മറക്കല്ല്. இந்த பென்னி ஜான் பாஸ்டர் மறந்தாலும் இந்த செய்தி மறக்க கூடாது. എവിടെങ്കിലും കൺവെൻഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. எங்கேயாவது உங்களை பார்த்தோம்னா, உங்களை கண்ட உடனே எனக்கு புரியும். ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഹായ് കാണിക്കും, நீங்க எனக்கு ஹாய் சொல்லுவீங்க, ഞാനും ഹായ് കാണിക്കും. நான் ஹாய் சொல்லுவேன். എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിക്കും, நான் உங்க பக்கத்துல வந்து கேட்பேன், അന്ന് ഞായറാഴ്ച വന്നപ്പോ എന്തുവായിരുന്നു പ്രസംഗം? ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து நான் என்ன பிரசங்கம் பண்ணேன்? ഉടനെ വായ് ഇങ്ങനെ 100% പൊളിക്കരുത്. ஆமா, 100% வாயை திறக்க கூடாது. Praise the Lord. ஹalleluya. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. அதனால நல்லா கவனிக்கணும். 3 സ്ഥലങ്ങൾ, 3 இடங்கள். ഒന്ന് ലൂസ്. ஒன்று லூஸ். എന്താണ് ലൂസിനെ കുറിച്ച് യാക്കോബിന് പറയാനുള്ളത്? லூசை குறித்து யாக்கோபுக்கு சொல்ல உள்ளது என்ன? 35-ാം അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യം. ஆதியாகமம் 5வது அதிகாரம் 3வது வசனம். நாம் எழுந்து பெத்தேலுக்கு போவோம் வாருங்கள், எனக்கு ஆபத்து நேரிட்ட நாளில் മതി, എന്റെ കഷ്ടകാലത്ത് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട സ്ഥലമാണ് ലൂസ്. லூஸ் என்னுடைய வேதனையான காரியங்கள்ல என்னுடைய பதிலை கேட்ட கர்த்தர். ജീവിതത്തിൽ ലൂസ് ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ലൂസ് ഇല്ലാத யாராவது ഉണ്ടോ? പാന്റിന്റെ ലൂസ് അല്ല ഞാൻ, ഷർട്ടിന്റെ ലൂസും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. நான் சற்று லூசா இருக்கிறத சொல்லல. Praise the Lord. ஹalleluya. ലൂസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? லூஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சுதா? സഹോദരനെ പേടിച്ച്, சகோதரருக்கு பயந்து, ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ് അല്ലാതെ, ഉടുത്തിരുന്ന ഡ്രസ്, എക്സ്ട്രാ ഒരു ലുങ്കി പോലും എടുക്കാതെ, അത് തവര വേറെ ഒരു വസ്ത്രവും ഇല്ല, ഒരു ബിസ്ലറി ബോട്ടിൽ പോലും മേടിക്കാതെ, ഒരു ബിസ്ലറി തണ്ണി കൂടെ കുടിക്കാൻ, സഹോദരനെ പേടിച്ച്, സഹോദരനുക്ക് ഭയந்து, തന്റെ അമ്മയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, തായുടെ ഉപദേശത്തിൻപടി ഹാരാനിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്ന വഴി, ഓടിപ്പോകുന്ന വഴിയില് ലൂസിലെത്തിയപ്പോ, ലൂസില വന്നപ്പോത് ടയർ പഞ്ചറായി. അങ്ക ടയർ പഞ്ചറായിച്ചു. ആരാണ്ട് നോക്കുന്നു എവിടെ ടയർ പഞ്ചറായി? എങ്ക ടയർ എങ്ക പഞ്ചറാച്ചു. அப்படி இல்லை. அப்படி இல்ல. ലൂസിലെത്തിയപ്പോ
എത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. அந்த லூசுக்கு வந்த பொழுது சூரியன் அஸ்தமித்தது. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് എത്ര ലൂസ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. நம்முடைய வாழ்க்கையில எத்தனை சூரியன் அஸ்தமனம் உண்டான லூஸ் உண்டுல்ல? പ്രതീക്ഷയുടെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച നമ്മുടെ എതിർபார்ப்புകളുടെ அந்த എല്ലാ വെളിച്ചങ്ങളും അണൈந்து പോனது. എത്ര ലൂസ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. நம்ம வாழ்க்கையில அப்படிப்பட்ட எத்தனை அணைந்து போன അനുഭവങ്ങൾ. ഫോൺ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഫോൺ ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഫോൺ ചെയ്യാൻ ആരാതും ഉണ്ടോ? തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ? തിരുമ്പി വീട്ടിൽ വര മുടിയുമോ? മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? മുന്നാലെ പോക മുടിയുമോ? ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉണ്ടോ? ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടാ വന്നേ. நான் அங்க இருந்து கூகுள் மேப் போட்டு தான் கொட்டாரக்கரையில இருந்து லொகேஷன் பார்த்து வந்தேன். ഉഴുത്തറ എത്തിയപ്പോഴത്തേന് ഒരു പെങ്കൊച്ച് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ്. ഏത് പെങ്കൊച്ചാന്നറിയോ? ഗൂഗിൾ ആന്റി. அந்த குளுத்தர வந்த உடனே ஒரு பெண் லெஃப்ட் 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 இடது இடது இடதுன்னு சொன்னா கூகுள்ல உள்ள பெண்ணுக்கு சத்தம். സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഉടനെ പീറ്റർ പാസ് പറഞ്ഞു, പാസേ അതുവഴി വരണ്ട, മാർത്താണ്ഡം വന്നിട്ട് മാർത്താണ്ഡം വഴി വാ. அது பீட்டர் பாஸ் சொன்னார், மார்த்தாண்ட வழி வாங்க, அது சொல்ற வழியில போயிராதீங்க. ഓക്കേ ശരി, പക്ഷേ ഗൂഗിൾ ആന്റി എന്നോട് ഇവിടെ തിരിയാൻ പറയുകയാണ്. ഗൂഗിൾ എന്നെ இப்படி திரும்ப சொல்லுது. ഞാൻ എന്തായാലും തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, நான் திரும்பி இருக்கேன். അങ്ങനെ മേൽപ്പുറവും വഴിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരാൻ ദൈവം കൃപ തന്നു. அப்படி மேல்புறம் வழியா சீக்கிரம் வர கர்த்தர் உதவி செய்தார். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ചിലപ്പം ഈ ഗൂഗിൾ ആന്റി നമ്മളെ പറ്റിക്കും. ചില വേള இந்த கூகுள் ஆண்டி நம்மளை ஏமாத்திடுவா. റബ്ബർ തോട്ടത്തിനകത്ത് കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ മിണ്ടത്തില്ല. ரப்பர் தோட்டத்துக்குள்ள கொண்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பேசவே மாட்டா. പിന്നൊന്നും മിണ്ടത്തില്ല. அதுக்கப்புறம் பேசவே மாட்டா. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുള്ളിക്കാരത്തിക്കും സാപ്പാട് വല്ലതും കൊടുക്കണം, ഇല്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിക്കും നമ്മളെ. இல்லன்னா சாப்பாடு கொடுக்கலன்னா அவளும் நம்மள விளையாட்டு காட்டிடுவா. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇല്ല ബഥേലിലേക്ക്, അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ, அடுத்த இடத்திற்கு எங்க போக வேண்டும் என்கிற வழிகாட்டி இல்லை. ഭയങ്കര ക്ഷീണമുണ്ട്. அப்படி ஒரு യാക്കോബിന് ഭയങ്കര ക്ഷീണമുണ്ട്. அவர் பயங்கர பலவீனமானார். ഉറക്കം ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ നിൽക്കുകയാണ്. இப்படி கண்ணில தூக்கம் வந்து கறங்கி கொண்டிருக்கிறார். വീട്ടിൽ നല്ല ഡള്ളപ്പ് മെത്തേ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയവനാ. வீட்டுல அம்மாக்கு பக்கத்துல படுத்து நல்ல மெத்தையில தூங்குறவன். ഡള്ളപ്പും ഇല്ല, മെത്തയില്ല, ഒന്നുമില്ല. இங்க ஒண்ணுமே இல்ல, மெத்தை இல்ல, ஒண்ணு இல்ல. അവിടെ കിടന്നൊരു തലയണ എടുത്ത്, அங்க இருக்கிற ஒரு தலையணை எடுத்து അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. அவன் அங்கே படுத்து உறங்குகிறான். Praise the Lord. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. ആ രാത്രിയിൽ அந்த இரவுல അവനൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. அவன் ஒரு சொப்பனம் பார்க்கிறான். ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് ചാകേണ്ട ആ രാത്രിയിൽ, அந்த அட்டாக் வந்து சாக வேண்டிய அந்த இரவு, കൊതുക് വന്ന് കടിക്കേണ്ട ആ രാത്രിയിൽ, கொசு வந்து கடிக்கிற அந்த இரவு, അട്ട വന്ന് രക്തമൊക്കെ ഊറ്റേണ്ട ആ രാത്രിയിൽ, அந்த அட்டையெல்லாம் ரத்தத்தை உரிகிற அந்த இரவுல, അപകടകാരികളായ ജീവികൾ വരേണ്ട ആ രാത്രിയിൽ, அவனை கொலை செய்வதற்காக பயப்படுத்துகிறவர்கள் வர வேண்டிய அந்த ராத்திரியில் അവനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. அவன் ஒரு சொப்பனம் கண்டான். ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന കോവേണി, பூமியில் இருந்து வானத்திற்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஏணி, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും தேவனுடைய தூதர்கள் ஏறி இறங்குகிறார்கள். Praise the Lord. Hallelujah. അവൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, அவன் அங்கே நின்று தேவன் சொல்லுகிறார், ഇതാ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. இதோ நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். Hallelujah. Hallelujah. ആരും കൂടെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത്, யாரும் உடன் இல்லாத இடத்திலே ദൈവം യാക്കോബിനോട് പറയുകയാ, தேவன் யாக்கோபிடத்தில் ഞാൻ சொல்லுகிறார், നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. நான் உன்னோடு கூட உண்டு. നീ പോകുന്നിടത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും. நீ போகிற இடத்தை நான் உனக்கு காட்டுவேன். ഈ രാജ്യത്തേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ മടക്കി വരുത്തും. இந்த தேசத்திற்கு நான் உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன். അങ്ങനെ ദൈവം ശക്തമായി ഇടപെടുകയാണ്. அப்படி தேவன் அவனோடு பலமாய் இடைபடுகிறார். മനസ്സിലാകുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ലൂസിൽ തന്റെ കഷ്ടകാലത്ത് ആരും കൂടെ നിൽക്കാനില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ നിന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. ലൂസിലെ யாரும் தன் பக்கத்தில் இல்லாத பொழுது தன் பக்கத்தில் தன்னோடு நின்ற ஒரு தேவன் உண்டு. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ കാണും. எல்லாம் உண்டுன்னா எல்லாரும் பக்கத்துல வருவாங்க. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആരും കാണണമെന്ന്, எல்லாம் இழந்து போன பொழுது யாரையும் காண முடியாது. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആരും കാണത്തില്ല. எல்லாம் இழந்து போனால் யாரையும் பார்க்க முடியாது. ചിലപ്പോൾ சில வேளைகளிலே തക്ക തുണ പോലും മാറിപ്പോവും. நமக்கு ஏற்ற துணைகள் கூட விலகி போவார்கள். ഭർത്താവ് ഏറ്റവും വലിയ തുണ, கணவன் ஒரு நமக்கு உற்ற துணை, ഭാര്യ ഏറ്റവും വലിയ തുണ, மனைவி ஒரு தூண். ഈ കണ്ണുള്ളപ്പോ കണ്ണിന് വില അറിയത്തില്ല. இந்த கண்ணு இருக்கும்போது கண்ணுக்கு விலை தெரியாது. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പാലക്കാട്
മീറ്റിങ്ങിന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ താമസിച്ചത് ഭാര്യ മരിച്ചുപോയ ഒരു അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. நான் கடந்த நாட்களில் பாலக்காட்டில் மனைவி மரித்து போன ஒரு தகப்பன் வீட்டில். Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ഓ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സങ്കടം ഇന്ന് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല. அவர் பட்டதான அந்த வேதனை 10 வருஷம் கழிச்சு ஆனாலும் தீரல. ഒരു സ്ത്രീ ആ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പോരായ്മയെല്ലാം വീട്ടിലറിയാം. അവർ அந்த வீட்டில் ஒரு பெண் இல்லாததுனால அனுபவித்த வேதனைகள் அதிகம். Praise the Lord. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ അറിയാം ഒരു സഹോദരി ആ വീട്ടിലില്ലെന്ന്. அந்த வீட்டுக்குள்ள போனா தெரியும் ஒரு சகோதரி இல்லைன்னு. Praise the Lord. Hallelujah. നിങ്ങളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. உங்களை நான் கனம் பண்றேன். ഒത്തിരി അങ്ങ് പൊങ്ങരുത്. நீங்க அதை சொன்ன உடனே நீங்க எழும்பிடப்படாது, கொஞ்சம் அப்படி உட்கார்ந்துக்காங்க. നിങ്ങളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. உங்களை கனம் பண்ணுகிறேன். Praise the Lord. Hallelujah. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നതെന്ന് അറിയോ? ஒரு நாள் எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடுறீங்க தெரியுமா? PT ഉഷ തോറ്റുപോകും. PT உஷா தோத்துருவான். Praise the Lord. Hallelujah. കിച്ചണിൽ നിന്ന് ബെഡ്റൂമിലേക്ക്, கிச்சன்ல இருந்து பெட்ரூமுக்கு, ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് കിച്ചണിലേക്ക്, பெட்ரூம்ல இருந்து கிச்சனுக்கு, കിച്ചണിൽ നിന്ന് സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക്, கிச்சன்ல இருந்து சிட் அவுட், സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നിന്ന് മിറ്റത്തേക്ക്, அது சிட் அவுட்ல இருந்து வெளியே முற்றத்துல. നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ കിലോമീറ്റർ അളക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ വെച്ച് നോക്ക്. ஒரு ஸ்பீடாமீட்டர் ஒன்னு வச்சு பாருங்க. നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ യാത്ര ചെയ്യാത്ത ദൂരം നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യും. நீங்க உங்க சகோதரங்க பிரயாணம் பண்ணாத தூரம் நீங்க பிரயாணம் பண்றீங்க. വൈകിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് சாயங்காலம் വീട്ടുകാരൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, കേൾക്കുന്ന ഒരു കേൾവി ഉണ്ട്. നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? நீங்க என்ன செய்தடே? ചോദിക്കല്ലേ കേട്ടോ, அப்படி கேட்காதீங்க. என்ன? ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. സ്തോത്രം, ஸ்தோத்திரம். അപ്പൊ കഷ്ടകാലത്ത് കൂടെ നിൽക്കുന്ന കർത്താവുണ്ട്. ஆனால் വേദനപ്പെടുகிற அந்த நேரத்துல கர்த்தர் கூட உண்டு. സങ്കീർത്തനത്തിൽ വാക്യമുണ്ടല്ലോ, കഷ്ടതയിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണ. அந்த சங்கீதத்துல ஒண்ணுண்டு, வேதனையான நேரங்கள்ல அவர் உற்ற துணையானவர். സാധാരണ തുണയല്ല, சாதாரண துணையல்ல. ഭർത്താവിന് തുണയായിരിക്കാൻ പറ്റും, கணவனுக்கு துணையா இருக்க முடியும். കർത്താവിന് ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കാം. ஆண்டவர் நமக்கு உற்ற துணையா இருக்கிறார். Praise the Lord. ஹalleluya. നമ്മുടെ ഭർത്താവ് ഐസിയുയിൽ കിടക്കാൻ ചിന്തിക്കുക, நம்முடைய கணவனார் ஐசியூல இருக்காருன்னு வச்சுக்காங்க. നമ്മൾ അവിടെ വന്ന് വാതിൽ മുട്ടി, நாம் സിസ്റ്റർ വാതിൽ മുട്ടി, ഐസിയുവിന്റെ വാതിൽ മുട്ടി. அதுல வந்து நம்ம கதவு தட்டணும். ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ്. நான் அவருடைய மனைவி. അവർ പറയും വിസിറ്റ് ടൈം 3 മണിക്ക്. அவங்கள பார்க்கிறதுக்கு 3 மணிக்கு தான் நாங்க വിസിറ്റ് ടൈം 3 മണിക്ക്. அவங்கள பார்க்கிறதுக்கு 3 மணி தான். അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കർട്ടൻ മാറ്റി തരാൻ ഗ്ലാസേ കൂടെ നോക്കിക്കും. அங்க அந்த கர்ட்டனை மாத்தி தர்றோம், நீங்க அந்த கிளாஸ் வழி எட்டி பாருங்க. അല്ല, എന്റെ ഭർത്താവാ, அது என்னுடைய கணவனா. അതൊക്കെ വീട്ടില്, அதெல்லாம் வீட்டுல. ഇവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, இங்க பிரச்சனை வரும், ഇവിടെ കേട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. அதனால பார்க்க விட மாட்டோம். ഐസിയുന്റെ വാതിൽ അടച്ചാലും ஐசியூடைய அந்த கதவு பூட்டினார், കർത്താവിന് അവിടെ ഇറങ്ങി വരാം. கர்த்தர் அங்க இறங்கி வரும். കർത്താവിന് അവിടെ ഇറങ്ങി വരാം. கர்த்தர் அங்க இறங்கி வரும். അതാണ് കഷ്ടകാലത്തെ ഏറ്റവും அதுதான் வேதனையான நேரங்கள்ல உற்ற துணை. ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya, ഹല്ലേലൂയ, ஹalleluya. ലൂസിൽ തന്റെ കഷ്ടകാലത്ത് കർത്താവ് തന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ്. அந்த லூசிலே கர்த்தர் தன்னுடைய வேதனையான நேரத்துல கூட நிற்கிறார். ഇങ്ങനെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ, அப்படி கூட நிற்கும்போது യാക്കോബ് ഒരു നേർച്ച നേർന്നു. யாக்கோபு ஒரு பொருத்தனை பண்ணினான். എന്താണ് നേർച്ച എന്നറിയാമോ? என்ன பொருத்தனை பண்ணினான்? 28ാം അധ്യായത്തിൽ 28வது அதிகாரத்திலே 20ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 20வது வசனத்திலே ഒരു നേർച്ച നേരുകയാണ്. அவன் ஒரு பொருத்தனை பண்ணுகிறான். ദൈവം அப்பொழுது யாக்கோபு, தேவன் என்னோட இருந்து நான் போகிற இந்த வழியிலே என்னை காப்பாற்றி உண்ண ஆகாரமும் உடுக்க வஸ்திரமும் எனக்கு தந்து என்னை என் தகப்பன் வீட்டுக்கு சமாதானத்தோடு திரும்பி வர பண்ணுவாரானால் கர்த்தர் எனக்கு தேவனாயிருப்பார். நான் தூணாக நிறுத்தின இந்த கல் தேவனுக்கு வீடாகும். தேவரீர் எனக்கு, ഞാൻ തൂണായി നിർത്തിയ ഈ കല്ല് ദേവനക്ക് ആലയം. நான் தூணாக நிறுத்தின இந்த கல் தேவனுக்கு வீடாகும். സ്തോത്രം, ஹalleluya. ഈ നേർച്ച ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. இந்த பொருத்தனை அவருக்கு ரொம்ப பிடித்தது. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ആലയം പണിയാമെന്ന് യാക്കോബ് പറഞ്ഞപ്പോ, தேவனுக்கு ஒரு ஆலயத்தை கட்டலாம் என்று யாக்கோபு சொன்னபோது ദൈവത്തിനൊക്കെ സന്തോഷമായി. தேவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ദൈവം ചോദിച്ചു, എന്തൊക്കെ വേണമെന്നാ? உனக்கு என்னெல்லாம் வேணும்? നിനക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം? உனக்கு என்ன வேணும்? എന്തൊക്കെ വേണം? என்ன வேணும்? എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരം തരണം, எனக்கு உண்ண உணவு தரணும், ധരിപ്പാൻ വസ്ത്രം തരണം, உடுக்க வஸ்திரம் தரணும், എന്നെ കാക്കണം, எனக்கு என்ன காப்பாத்தணும். ഇത്ര മതി, இவ்வளவு போதும். അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കും. அப்படி செய்தா நீ எனக்கு வேண்டி நிப்ப, എനിക്കിവിടെ ആലയം പണിയും, எனக்கு இங்க சர்ச்சு கட்டுவே. ഷുവർ, கண்டிப்பா, എഗ്രിമെന്റ്. ஆமா, உத்தரவாதம். യെസ്, சரி சரி, உறுதியான உத்தரவாதம், உறுதியான உத்தரவாதம்.
കണ്ടിട്ടില്ലേ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ? ரெண்டு பேரும் இப்படி நல்ல உத்தரவாதம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർമാരൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓരോ രാജ്യത്തിലും ഇങ്ങനെ? ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இன்னொரு பிரைம் மினிஸ்டர் இப்படி உடன்படிக்கை பண்ணுவாங்கல அப்படி. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും നരേന്ദ്രമോദിയും ഒക്കെ കുളിക്കുന്നു. அப்படி அமெரிக்க அதிபரும் நம்ம இந்திய பிரதமரும் அப்படி கூடுவாங்கல்ல அத மாதிரி. ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya. ദൈവം എന്താ ചെയ്തറിയോ? தேவன் என்ன செய்தார் தெரியுமா? 30:43 30வது அதிகாரம் 43வது வசனம். இவ்விதமாய் அந்த புருஷன் மிகவும் விருத்தி அடைந்து திரளான ஆடுகளும் வேலைக்காரிகளும் வேலைக்காரரும் ஒட்டகங்களும் கழுதைகளும் உடையவனானான். യാക്കോബ് ചോദിച്ചത് കഴിക്കാൻ ഇച്ചിരി ആഹാരം. யாக்கோபு கேட்டது எனக்கு புசிக்க கொஞ்சம் ஆகாரம், ധരിക്കാൻ ഒരു ജോഡി വസ്ത്രം, உடுப்பதற்கு ஒரு ஜோடி வஸ்திரம். ദൈവം ചെയ്തത് അവനൊരു ഫുഡിന്റെ ഫാക്ടറിയും കൊടുത്തു. அவனுக்கு ஆகார தொழிற்சாலையை கொடுத்தார். അവനൊരു വലിയ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കൊടുത്തു. എന്റെ ചിന്ത அவனுக்கு பெரிய துணி கடையே கொடுத்தார். അവനെ ബഹുസമ്പന്നനാക്കി. அவனை மிகப்பெரிய ஆஸ்தி உள்ளவனாக்கினார். ഹല്ലേലൂയ ஹalleluya. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? புரிஞ்சதா? ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാമെന്ന് ഒരുത്തൻ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോൾ ആ തീരുമാനത്തെ മാനിച്ച് ദൈവം അവനെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. தேவனுக்காக நிற்பேன் என்று ஒரு மனிதன் தீர்மானிக்க ஆரம்பிச்சோன்னு வாரியும் கோரியும் கொடுத்தார். Praise the Lord. ஹalleluya. അങ്ങനെ യാക്കോബ് മുൻപോട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ്. அப்படி யாக்கோபு முன்னாக போகிறார். ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോന്ന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. தேவன் அவருக்கு சொன்னது போலவே ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தார். രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ இரண்டாவது பகுதியிலே வரும்போது 33-ാം അധ്യായം 33வது அதிகாரம் 17 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 17 முதல் உள்ள வசனங்களை യാക്കോബ് வாசிக்கிறோம். സുക്കോത്തിലെത്തി. யாக்கோபு சுக்கோத்திலே வந்தார். തനിക്കൊരു വീട് പണിതു. தனக்கு ஒரு வீடு கட்டினார். അവിടെ കന്നുകാലിക്ക് തൊഴുത്ത് കെട്ടി. அங்கே மிருக ஜீவன்களுக்கு ஒரு கொட்டாரங்களை போட்டார். താൻ അവിടെ താൻ കൂടാരമടിച്ച നിലത്തോട് ചേർന്ന് ആണ് നിലം വെള്ളിക്കാശിന് വാങ്ങി. அந்த இடத்திற்கு பக்கத்தில் உள்ள இடத்தை എമോരിയൻ കയ്യിലെ 100 വെള്ളിക്കാശുക്ക് വാങ്ങിനാൻ. Praise the Lord. Hallelujah. സത്യസത്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നല്ല ഗവനിങ്ങ. ആമേൻ. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ട യാക്കോബ്, ദേവനുക്കാக നിൽക്ക വേണ്ടിയ യാക്കോബ് ഇപ്പോൾ സുക്കോത്തിൽ വന്നിട്ട് തനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. இப்பொழுது சுக்கோத்தில் வந்து தனக்காய் செயல்பட ஆரம்பித்தார். തന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാധാന്യമായി தன்னுடைய காரியங்களை கவனிக்க ஆரம்பித்தார். നേർച്ച മറന്നുപോയി. அவன் பொருத்தனையை மறந்தான். ആലയം പണി മറന്നുപോയി. அவன் தேவனுக்கு ஆலயம் கட்டுவதை மறந்தான். പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര ബിസിയായി. இப்ப அவன் பயங்கர அவசரமாய். ഇപ്പൊ ബിസിനസിന്റെ ബിസിയായി. இப்ப அவன் வேலையில ரொம்ப தீவிரமானான். ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ബിസിയായി. இப்ப படிப்புல முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சான். ഞായറാഴ്ച പോലും ട്യൂഷന് വിടാൻ തുടങ്ങി. ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட டியூஷனுக்கு விட ஆரம்பித்தார். 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മുതൽ എൻട്രൻസിന്റെ കോച്ചിങ് കൊടുത്തു തുടങ്ങി. 3வது வகுப்பு படிக்கும் போதே அவர்கள் நுழைவு தேர்வுக்கு அவர்கள் பயிற்சி எடுக்க ஆரம்பித்தார்கள். Praise the Lord. Praise the Lord. இங்கிலீஷ்ல சொன்னாதான் புரியும். என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு 3ാം ക്ലാസ്സിലാ. 3ാം ക്ലാസ്സിലാ. 3ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത്. മുമ്പ് ഇവിടെ அப்படியா? കേരളത്തിൽ 3ാം ക്ലാസ്. ഇല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ അതിന്റെ മുമ്പ്. Praise the Lord. Praise the Lord. ആരാധന മറന്നു. ஆராதனை மறந்தது. സൺഡേ സ്കൂൾ മറന്നു. ஓய்வு நாள் பள்ளி மறந்தது. എല്ലാം മറന്നു. எல்லாம் മറந்து ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട് പണിയാ. இப்ப வீடு கட்டுക. Praise God. 34-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം ഹൃദയം തകർന്നേ വായിക്കാൻ പറ്റൂ. 34வது அதிகாரம் 1வது வசனம். லேயாள் யாக்கோபுக்கு பெற்ற குமாரத்தியாகிய தீனாள் தேசத்து பெண்களை பார்க்க புறப்பட்டாள். മാടിന് കൊട്ടാരം കിട്ടി. അപ്പൊ ഞാനിനി ഇടക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും. എനിക്ക് തമിഴ് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം മലയാളത്തിന്റെ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. 34-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ യാക്കോബിന് എത്ര പെമ്മക്കളുണ്ടെന്നറിയോ? யாக்கோபுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க உண்டு? ദേശത്തിലെ പ്രഭു, தேசத்துல பயங்கரமான ஐஸ்வர்யவான். ദേശത്തിലെ പ്രഭു ഈ കൊച്ചിന് പോരായ്മ വരുത്തിയെന്നാ വായിക്കുന്നത്. அந்த அவளுக்கு இந்த தேசத்திலுள்ள பிரபுதான் அவளை கெடுத்தது. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, அதுக்குள்ள போகல.
ദൈവം ആവർത്തിച്ചു യാക്കോബിനോട് വീണ്ടും പറയുകയാണ്. யாக்கோபோடு தேவன் திரும்பவும் சொல்லுகிறார், ഞാൻ ബേഥേലിലെ ദൈവമാകുന്നു. நான் பெத்தேலிலே தேவன். 35ലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ 35வது அதிகாரத்தில் வருகிற பொழுது ബേഥേലിലെ ദൈവമാകുന്നു. நான் பெத்தேலின் தேவன். നീ ബേഥേലിലേക്ക് പോകുക, நீ பெத்தேலில போ. കഷ്ടകാലത്ത് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ നിവർത്തിക്കുക. நீ கஷ்ட வேதனைப்பட்ட நேரத்தில் சொன்னதை நிறைவேற்று. 35ാം അധ്യായത്തിന്റെ 35வது அதிகாரத்தில் 6-7 വാക്യങ്ങൾ, 6-7 வசனங்களிலே யாக்கோபும் அவனோடு கூட இருந்த எல்லா ஜனங்களும் கானான் தேசத்தில் உள்ள பெத்தேல் என்னும் லூசுக்கு வந்தார்கள். அங்கே அவன் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி தன் சகோதரனுடைய முகத்துக்கு தப்பி ஓடின போது அங்கே தனக்கு தேவன் தரிசனமானபடியால் அந்த ஸ்தலத்திற்கு ஏல் பெத்தேல் என்று பெயரிட்டார். ആമേൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നാം വായിച്ചത് എന്താണ്? ഇങ്ങനെ നാം വാസിച്ചത് என்ன? നേർച്ച നിവർത്തിച്ചു. അവൻ പൊരുത്തനെ നിറവേറ്റിനാൻ. ബേഥേലിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു ആലയം അവൻ പണിതു. தேவனுக்கு பெத்தேல்ல ஒரு தேவனுடைய பலிபீடத்தை கட்டினான். ഇതിനു വേണ്ടി ദൈവം എത്ര നാളായിട്ട് അവനെ പുറകെ നടക്കുക. இதற்கு எத்தனை நாள் தேவன் அவனை கட்டாயப்படுத்துகிறார். മോനെ, നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കാതെ, உனக்காக நிக்காத நீ എനിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്ക്. எனக்காக வேண்டியதல்ல, എന്റെ കാര്യം ചെയ്യ്, என் காரியம் செய், എന്റെ ആലയം പണിയ്, என்னுடைய ஆலயத்தை கட்டு. എത്ര കാലമായി ദൈവം പുറകെ നടക്കുകയാ. எத்தனை காலம் இவனுக்கு பின்னாக நடக்கிறார். അവസാനം ഒരുപാട് അടികൾ കൊണ്ടു, அதுக்கு பிறகு நிறைய அடியெல்லாம் ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ പോയി, அதிக பாடுகளினுடைய சென்றான். യാക്കോബ് അവസാനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, யாக்கோபு புரிந்து கொண்டான், ആലയം പണിതേ പറ്റൂ. അവൻ ദേവന്റെ ആലയത്തെ കട്ടിയേ തീര വേണം. Praise the Lord. Hallelujah. അല്ലാതെ കാര്യം നടക്കത്തില്ല. അല്ലാത്ത കാര്യം നടക്കാതെ. ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, இந்த பகல் வேளையில உங்களோடு தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறேன். യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിലെ யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையிலே ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഭാഗം, மிகவும் முக்கியமான பகுதி, സുക്കോത്തിൽ താൻ വീട് പണിതതല്ല, சுக்கோத்தில வீடு கட்டினதல்ல, താൻ കന്നുകാലികൾക്ക് കൊട്ടാരം പണിതതല്ല, தன்னுடைய ஆட்டு மந்தைகளுக்கு கொட்டாரம் கட்டினதல்ல, അവ ദൈവത്തിന് താൻ യാഗപീഠം പണിതതാണ്. தேவனுக்கு பலிபீடம் கட்டினதுதான். ദൈവത്തിനൊരു യാഗപീഠം പണിതതാണ്. தேவனுக்கு അവൻ பலிபீடம் கட்டினதுதான். യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில மிக முக்கியம் என்று சொல்லுவது. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ ദൈവാത്മാവ് ദൂത് പറയുമ്പോൾ, இந்த தேவாவியானவர் தூது சொல்லுகிற பொழுது, എന്റെ കാര്യത്തെക്കാൾ, என்னுடைய காரியத்தை விட, സ്വന്തം കാര്യത്തെക്കാൾ, சொந்த காரியத்தை விட, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന, தேவனுக்காய் நிற்கிற, ആലയത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന, ஆலயத்திற்காய் நிற்கிற, അഭിഷക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന, பரிசுத்தவான்களுக்காய் நிற்கிற ഒരു വലിയ നിയോഗം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ஒரு பெரிய தேவ திட்டம் இந்த பகல் வேளை ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം പറയുന്നു. ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களுக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇതങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ இது கொஞ்சம் கடந்த பின்பு നടന്ന ഒരു സംഭവം കൂടെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். ഇപ്പോൾ എന്താ നടന്നത്? என்ன நடந்தது? ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി യാക്കോബ് ആലയം പണിതു, தேவனுடைய காரியத்திற்காக ஆலயம் பணி செய்தான். ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ இது கடந்த பின்பு 35ന്റെ 10ാം വാക്യം, 35ல 10வது வசனம், இப்பொழுது உன் பெயர் யாக்கோபு, இனி உன் பெயர் யாக்கோபு எனப்படாமல் இஸ்ரவேல் என்று உனக்கு பெயர் வழங்கும் என்று சொல்லி அவனுக்கு இஸ்ரவேல் என்று பெயரிட்டார். വചനം അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകും. வசனம் தெரியும் என்பவர்களுக்கு இது புரியும். ദൈവം യാക്കോബിനോട് പറയുകയാണ്, தேவன் யாக்கோபை பார்த்து சொல்லுகிறார் 32ന്റെ 28ാം വാക്യത്തിൽ, 32:28ல യാബോക്കിന്റെ തീരത്ത് മല്ലു പിടിക്കുമ്പോൾ யாப்போக்கு நதியின் அருகிலே அவன் போராடி கொண்டிருக்க ദൈവം യാക്കോബിനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. யாக்கோபோடு தேவன் ஒரு காரியம் சொன்னார். നിന്നെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും, நீ இஸ்ரவேல் என்று அழைக்கப்படுவாய். അങ്ങനല്ലേ? அப்பொழுது அவர் உன் பெயரினை யாக்கோபு எனப்படாமல் இஸ்ரவேல் எனப்படும். தேவனோடு നീ ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും, நீ இஸ்ரவேல் என்று அழைக்கப்படுவாய். 32ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പറയുകയാണ്, 32வது அதிகாரத்தில் தேவன் அதை சொல்லுகிறார். നീ ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. நீ இஸ்ரவேல் என்று அழைக்கப்படுவாய். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ ആയിട്ടില്ല, இஸ்ரவேல் ஆகல்ல, ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. இஸ்ரவேல் என்று அழைக்கப்படுவாய். ആകാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ, அதை നടக்க போகிறத சொல்லுகிறார். ആയിട്ടില്ല. ஆகல. പക്ഷെ ആയത് എവിടാന്നറിയോ? ஆனா எங்க ஆனான் தெரியுமா? ആയത് എവിടാന്നറിയോ? எங்கே அவன் இஸ்ரவேலாய் மாறினான் தெரியுமா? ദൈവത്തിന് വേണ്ടി യാഗപീഠം പണിതു. தேவனுக்காய் அவன் பலிபீடம் கட்டின பொழுது ദൈവം പറയുകയാണ്, தேவன் சொல்லுகிறார், ഇനി നിനക്ക് യാക്കോബ് എന്നല്ല, இனி உனக்கு யாக்கோப் என்றல்ல, ഇസ്രായേൽ എന്ന് തന്നെ പേരായിരിക്കുക. இஸ்ரவேல் என்று நீ பெயரிடப்படுவாய். ദൈവം ആകും എന്ന് പറഞ്ഞത്, தேவன் செயல்படுவான் என்று சொன்னது,
ആയതെവിടെയാ? தேவன் எங்கே சொன்னார் தெரியுமா? Praise the Lord. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി യാഗപീഠം தேவனுக்காய் பலிபீடம் கட்டின பொழுதுதான் அது நிறைவேறிச்சு. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, இரண்டாவது பகுதி 35ന്റെ 11ാമത്തെ വാക്യം. 35:11. பின்னும் தேவன் அவனை நோக்கி, நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன், நீ பலுகி பெருகுவாயாக, ஒரு ஜாதியும் பற்பல ஜாதிகளின் கூட்டங்களும் உன்னிலிருந்து உண்டாகும், ராஜாக்களும் உன் சன்னதியில் பிறப்பார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹalleluya. ദൈവം പറയുകയാണ്, യാക്കോബേ, യാക്കോബേ, നിന്നിൽ നിന്ന് ഉന്നിലിருந்து ഒരു ജാതി, ഒരു ജാതി, ജാതികളുടെ കൂട്ടം, ജാതികളുടെ തിരൾ കൂട്ടം, രാജാക്കന്മാർ, രാജാക്കൾ പുറപ്പെട്ടു വരുവാர்கள். നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ, எனக்கு നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ, உனக்கு இழந்து போன ഒരു ദീനയുണ്ടല്ലോ, ஒரு தீனா இருக்கல்ல, ഒരു മകളുണ്ടല്ലോ, ஒரு மகா உண்டுல்ல, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ஒரு மகளை இழந்து போனதினால் ഒരു ജനറേഷന്റെ സ്ഥാനത്ത് நான் ஒரு சந்ததியை உனக்கு, ഞാൻ നിനക്കൊരു ജാതിയെ, நான் உனக்கு ஒரு ஜாதியை, രാജാക്കന്മാരെ, ராஜாக்களை നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉത്ഭവിപ്പിക്കും, உனக்கு நான் ஏற்படுத்துவேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ അത് സംഭവിക്കപ്പെടണമോ? இந்த பகல் வேளை அது நடக்கணுமா? സ്വന്ത കാര്യം നോക്കിയാൽ നടക്കത്തില്ല. சொந்த காரியத்தை பார்த்தால் அது நடக்காது. കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ തയ്യാറാകണം. கர்த்தருக்காக நிற்க ஆயத்தப்படுங்கள். എത്ര പേര് ഇന്ന് പകൽ തീരുമാനിക്കും? இந்த பகல் வேளையில எத்தனை பேர் தீர்மானிக்கிறீர்கள்?